mentally you are with me. I said mentally you are with me, not physically. Listen carefully, observe carefully, think and go proceed. It is the motto of our TAT exam. Listen again. Think faster and then proceed. Not read, only think. You know that fluency is better than accuracy. All are agree with me. All are agree with me. Can I audible? Yes. Sit properly. ताट बसायचं एकदम. ध्येयाचा ध्यास असेल तर कामाचा त्रास वाटत नाही. तुमच्यामध्ये तो ध्येय मला दिसलं पाहिजे. The goal of that. Okay? Ready all of you? आपली मेथोडॉलॉजी ही सांगते की प्लेवे मेथड इज द सोल ऑफ आवर एनर्जी and our education field. Are you agree with me? Again, are you agree with me? We will play game. Ready all of you? You will say yes ma'am. Ready all of you? Because success, we have to grab it. छीन लो. उस success को छीनना है. There are so many students in our category because competition exam is there. We know that third language, international language, and we all have known about English. Okay? Communication languages. Okay? We will start with our game. Our game is that I will tell you 5 words sequentially. Listen carefully. Tie your hands first. I said tie your hands. I will tell you that word. You will tell within 10 seconds. Are you ready for that? Yes. Sequentially. Our motto is this. Listen carefully, observe, think and then proceed. Are you agree with me? Okay. First one Alexander. Second one training. Third one scholar. Fourth one education. Fifth one student. Take a long breath. घ्या श्वास. सोडूच नका. काय होईल? श्वास सोडला नाही तर काय होईल? ओके. आणि हा श्वासच कोरोनामध्ये आपल्याला खूप आवश्यक वाटला. कधी महत्व पडतं आपल्याला? कधी महत्व पडतं? जेव्हा आपण एक्सपिरियन्स घेतो. ओके. Who will try? Who will try? 5 words you have to tell within 5 seconds, 3 seconds, sequentially order. Who will try? Only one or two will. कोण try? लिहायचं नाही मॅडम. त्यासाठी मी काय सांगितली. हाताची घडी सांगितली. ओके. हे सगळं फॉलो करा मी काय सांगते. Because play method activity will proceed our education. What I said, education is the key word of our every field. सांगा आता 5 शब्द पटकन. Who will try? श्वास घेतलेला आहे आणि तो सोडलेला पण आहे तुम्ही. येस मॅम. सेकंड लास्ट. व्हेरी गुड. येस. अलेक्झांडर. नो. रॉंग. What I said, I want sequentially. Alexander. Who will try? With one attempt. Yes. One attempt. Yes. Very good. Very good. Come here. Good name. Clap for her. Fast. Fast. Very good. Your good name. भाग्यश्री. Take a chalk. भाग्यश्री खूप छान प्रयत्न केला. तो एका श्वासातला होता प्रयत्न. ऐकायचं होतं. या मेमरी गेम्स आहे. या रोजच्यावरच तुम्ही करायच्या आहेत. आणि याच्यावरच आपण वोकॅब्युलरी कशी इन्क्रीज पाहणार आहोत. रेडिओ. ओके. यू कॅन राईट. हेल्प. मॅनेज. व्हेरी गुड. भाग्यश्री will develop her luck with her name. Every child has a space and every child will spacious and also we can say that yes, manage, great, very good. Education. आता आपल्याला vocabulary वाढवायचं. मी भाग्यश्रीला लिहायला का लावलं? तुम्हाला माहिती आहे की vocabulary आपली lack of vocabulary. We can't do our progress. Are you agree with me? 3000 शब्दांचं तुम्हाला TET साठी काय पाहिजे? आपल्याकडे विजडम पाहिजे. ट्रेजर ऑफ विजडम. ते 3000 शब्द कसे आणायचे बघा. तुम्हाला सांगते मी. She has written that word. आता ती लिहायचं. That's how. Make. Full. Next. TIO. एज्युकेशनला TIO आधीच लावला. मी का लावला ते सांगते. TIO. हे सगळे आपण तुम्हाला माहिती की सफिक्स आहे. वी नो दॅट सफिक्स दॅट वर्ड which will connect after a root word.
मूळ शब्दाला जो जोडला जातो सफिक्स. असे सफिक्स तुम्हाला 150 तयार करायच्या. मी तुम्हाला ह्या का सांगितल्या? फुल म्हणजे ज्याच्यामध्ये एम्प्टीपणा नाहीये. फुल दॅट मीन्स वी कॅन से दॅट विच विल बी हेवियर, विच हॅव सम नॉलेज, विच वी कॅन से दॅट फुल. ओके. मेन जोडला जातो. आता बघा नेस आहे. नेस दॅट मीन्स प्लस दॅट वर्ड, प्लस दॅट एव्हरी मुवमेंट. ग्रेटनेस येतं. एक्झाम्पल बोला पटपट. कॅन यू स्टँड? काइंडनेस. व्हेरी गुड. हॅपीनेस. व्हेरी गुड. येस. आर यू मॅड? Are you mad? Come here. What I ask? You can go. Come here. Yes. Are you mad? I am asking you a question. Are you mad? Come. Very good. Very good. Right? I am a student. Are you student? Very good. Your good name? Antriksh. Very nice. And that means feeling that space. सगळी यात्राच घडवली गॅलेक्सी. Very good. अंतरिक्ष मध्ये मला असं का म्हटलं मॅडम? Are you at? बघा आपण जेव्हा तुम्ही आता सगळे हे आहात, टीचर आहात, टीचिंग फील्ड मध्ये तुम्हाला असं एक्सपिरियन्स येणार आहे की सगळी मुलं त्या पातळीवरची असतात का? 3 स्तर असतात. वी कॅन से दॅट 3 फील्ड आर देअर. वी कॅन से दॅट बॉटम, मिडियम अँड लेवल ऑफ, दॅट मीन्स इन्क्रीजिंग लेवल ऑफ दॅट हायेस्ट पॉइंट. ओके. आय एम अ स्टुडंट. हा अंतरिक्ष मध्ये लिहायला पाहिजे. एवढंच छोटं काय होतं? आय एम अ स्टुडंट. हा आता बघा मी सफिक्स सांगितले तुम्हाला. आता आय एम स्टुडंट घेतलं तेव्हा महत्वाचा मुद्दा काय आहे बघा. तुम्हाला सगळ्यांना माहिती की सब्जेक्ट, वर्ब आणि ऑब्जेक्ट तयार होतो. SVO पॅटर्न इज देअर आणि सेंटेन्स याच्यावर चालतं. सगळ्यांना माहिती आहे. इंग्लिशमध्ये सब्जेक्ट असा असला पाहिजे, मग तो आय असेल, वी असेल, यू असेल, ही शी असेल, ते असेल. बरोबर. आता मी इथं जर म्हटलं त्याचा क्वेश्चन टॅग काय होणार? राईट. व्हेरी गुड. आय थिंक अंतरिक्ष इज स्कॉलर. सिट हिअर. क्वेश्चन टॅग. कॅन यू राईट? कॅन यू अटेंड? बघा आता अंतरिक्षाचं क्वेश्चन टॅग लिहितो. मला तुमच्यामधल्या कोणत्याही उणीवा काही काढायची नाही. वी विल बूस्ट अवर सेल्फ विथ द हेल्प ऑफ सम पॉइंट्स. क्वेश्चन टॅग ऐकून आपण बरोबर. हे सगळे जे बोलतील की नाही, हे सगळं पेपरचे 15 टॉपिक आहेत. 15 टॉपिक्स आर देअर. त्या 15 मुद्द्यांवरच तुम्हाला पेपर येणार आहे. त्याच्या बाहेर जायचं नाही. पण त्याच्यासाठीची पूर्वतयारी आता आपण करतोय. दॅट मीन्स वी नो दॅट. हा लिहिला का अंतरिक्षने? आली मॅडम माझं बरोबर होतं अंतरिक्षला. आली मॅडम कॅन यू करेक्ट मी? क्वेश्चन टॅग पाहिजे मला. याचा क्वेश्चन टॅग पाहिजे. आय एम अ स्टुडंट. ओके. यू ऑल अग्री विथ मी. दॅट मीन्स यू आर स्टुडंट अँड क्वेश्चन टॅग विल डिस्क्राइब दॅट पॅटर्न विल टेल अस फुल सेंटेन्स, but at the last we can add negation or negative sentence with the help of that. We can say that helping word. You know that helping word कोणते सांगा मला. helping words. am, is, are. was, were. बरोबर. ऑक्झिलरी वर्ड कोणते सांगा. ऑक्झिलरी वर्ड कोणते? नो, these are modern. ऑक्झिलरी वर्ड कोणते? बघा मी काय बोलले. वर्ब मध्ये हेल्पिंग वर्ड हे ऑक्झिलरीचंच काम करतात. लक्षात ठेवा. तुमचा प्रॉब्लेम कुठे होतो मी सांगते. मोडल ऑक्झिलरी मध्ये तुमच्या लक्षात आलं. आता सफिक्सच्या पेअर मला तुम्ही किती लिहून दाखवणार आहात नंतर असाइनमेंट? मी मॅडमला विचारणार आहे 2 दिवसांनी. येस मॅम. हाऊ मेनी सफिक्स विल यू राईट? 150. व्हेरी गुड. प्रिफिक्स मध्ये एक्झाम्पल द्या. तर ट्राय करतोय तोपर्यंत. प्रिफिक्स मध्ये एक्झाम्पल द्या. बघा मी काय बोलते. प्रिफिक्स मध्ये एक्झाम्पल द्या. इफ आय से incomplete, irregular. For example, that means prefix will add before our root word. We can say that prefix. याच्याशिवाय vocabulary तयारच होत नाही. Unhappy, happiness, unhappy, uncountable. पुढे incomplete, irregular. असं का असतं? काही ठराविक शब्द आहे ज्या 10चा सेट आहे. कुठला सेट आहे? प्रिफिक्स मध्ये. जो येतोच येतो. लक्षात ठेवा. इन येतो, इर येतो. वी कॅन से दॅट 10 मध्ये अजून महत्वाचा भाग आहे की जो आपण खूप गोंधळतो बऱ्याच वेळा. याच्यामध्ये बघू. अंतरिक्षला नाही जमलं. ठीक आहे. अंतरिक्ष कमी आहे. बघा आता अंतरिक्ष आता एक गेम खेळणार आहे. काय खेळणार आहे? गेम खेळणार. आता सगळ्यांनी टाळ वाजायचं आणि बघायचं. आणि जर असं बसलं तर माझ्याकडे या. अंतरिक्ष विल डू दिस गेम व्हेरी क्लिअरली. ओके. अंतरिक्ष काय करणार आहे? गिव्ह मी पेन्सिल.
अंतरिक्षला गेम झाल्यावर अंतरिक्षला येईल की नाही बघा अगेन. वी हॅव 10 फिंगर्स. आर यू ॲग्री विथ मी? कोणाला आहेत का 11 फिंगर्स? तो इथे येईल. विच विल बी द लकीएस्ट पर्सन? नो ना. मग कम्युनिकेशन, ऑब्झर्वेशन, दॅट मीन्स आता अंतरिक्ष काय करणार आहे? हे जर अंतरिक्षला आलं तर आपण त्याला अंतरिक्षात नाही पाठवणार आणि नाही आलं तर त्याला पाठवणार आपण तिकडे. ओके. आता अंतरिक्ष काय करणार? मी काय तुम्हाला आधी सांगितलं फोटो काय? ऑब्झर्व केअरफुली. व्हॉट आय सेड? ऑब्झर्व केअरफुली, थिंक फास्टर देन प्रोसीड. लक्षात ठेवा. हा पेपर इंग्लिशचा तुम्हाला एक सांगते, फ्लुएन्सी इज बेटर दॅन ॲक्युरसी. तुम्हाला ग्रामर किती येते महत्वाचं नाही, पण तुम्हाला त्याच्यामध्ये विदिन टाइम यू कॅन सॉल्व. लक्षात ठेवा. मग त्याच्या मेथड आपण घेणार आहे. आता अंतरिक्षसाठी मी ह्या पेन्सिल ठेवल्या. अंतरिक्षच्या पेन्सिल मी जशा धरल्या, आय कॅन मॅनेज दिस. पण आता अंतरिक्ष अशा पकडणार आहे. युअर टाइम स्टार्ट नाव. किती मिनिटात तो करते बघायचं. टाइम लागतो तुमच्या घड्याळाला. ॲज फास्ट ॲज यू कॅन. व्हेरी गुड. घड्याळ असेल तर पटकन आहे. कोणाकडे घड्याळ नाही? यू लुक प्रिटी, ब्युटिफुल. ओके. लुक, वॉच. दॅट इज अंतरिक्ष किती मिनिटात तयार करतो ते पटकन बघायचं. बघा या गेम्स घेता मी तुम्हाला 2-3 महत्वाचे मुद्दे सांगितले. काय महत्वाचे मुद्दे सांगितले? सफिक्स प्रिफिक्स. 150 सफिक्सच्या किती? 110 करायच्या. किती? 110. का? त्याच्या बाहेर नाहीच आहेत. लक्षात ठेवा. मग तुम्हाला अजून काय करायचं मी सांगते. आपण क्वेश्चन टॅग म्हटलं. व्हेरी गुड आणि व्हेरी गुड. अंतरिक्ष पडेल. व्हेरी गुड. बघा अंतरिक्षला जास्त वेळ लागला याचा अर्थ आपल्याला हा व्हेरी गुड आपल्याला 5 गोट्यांमध्ये घ्यायचं. हा कसं घेणार बघा. गंमत होते की नाही अंतरिक्षची? व्हेरी गुड. माय स्टेटमेंट इज दॅट वुमेन आर वायझर दॅन मेन. बघा मी काय म्हणलं, वुमेन आर वायझर दॅन मेन. ते लगेच म्हटले नाही, त्यांना मान्य नाही. मी म्हटलं की स्त्रिया हुशार आहेत. असं आहे का? मी म्हणते असं की वुमेन आर वायझर दॅन मेन. तुम्हाला वाटतं सगळ्यांना? हात वर करा. वाटतं का? सगळ्यांनी करा. मेनला वाटतं का? मेनला वाटतं का की वुमेन हुशार आहे? सर तुम्हाला वाटतं का? ते हा वाटतं तुम्हाला हुशार आहे का? मी असं म्हटलं म्हणून. मग तुम्ही काय करता? त्या जर हुशार आहेत तर तुम्ही अभ्यास करता. व्हेरी गुड. थांबा उभेच राहा. बरं हे जे पॉइंट आउट केलं, हे करण्यासाठी सेन्सरी ऑर्गन आपले तयार राहिले पाहिजेत. सेन्सरी ऑर्गन कोणते आहेत? सगळ्यांना माहिती आहे. डोळा, कान, नाक. दॅट मीन्स विच गिव्ज अस सेन्सेशन. वी कॅन से दॅट. डोळा हा 83% काम करतो. पेपर हातात आल्यावर महत्वाचा आपल्या हातातला टाइम आहे. व्हेरी गुड. अंतरिक्ष व्हेरी गुड. आता बघा काय करायचं ठेवायचं. अंतरिक्षला सुरुवातीला करताना थोडं अवघड गेलं. बरोबर अंतरिक्ष? व्हेरी गुड. क्लॅप फॉर अंतरिक्ष. बघा आता मी एकेकाला बोलवते, ऍक्टिव्हिटी घेते. ते सांगता सांगता तुम्हाला काय करायचं हे पण सांगते. महत्वाचं काय आहे? प्लेवे मेथडने आपण घेतोय. बोरिंग अजिबात करणार नाही. व्होकॅब्युलरी आपण इन्क्रीज करत आहोत. आता मी सांगितलं कशी कशी आपण वाढवायची. शब्द संपत्ती आपली कशी वाढवायची. बरोबर. हा आता अशी पण वाढवता येते व्होकॅब्युलरी. जर मी म्हटलं लिहा एलिफंट शब्द द्या पटकन. पटपट लिहायचं. पटपट. नाही तर इथे प्रत्येकाला यावं लागेल. एलिफंट. त्यापासून मला 2 लेटर्स 3 लेटर्स 27 शब्द तयार करून टाकवायचे. किती? 27. युअर टाइम स्टार्ट नाव. तोपर्यंत आयन लावलेलं सांगितलं. जमलं नाही. चला कोणाचे झाले विदिन 1 मिनिट. मी काय बोलले? विदिन 1 मिनिट. मी खूप सोप्यापासून सुरुवात करते. आता आपल्याला अवघडाकडे जायचंय. सोप्याकडून कठीणाकडे जाणं म्हणजे आपलं तत्व आहे. बरोबर का? बीएडचं सगळ्यांना माहितीये का? हा ऍक्शन नाही करायची. ऍक्शन विल कम हिअर. खरंच लिहायचे. आणि एव्हरीवन विल ट्राय. याच्यामध्ये 2 लेटर 3 लेटर आपले वर्ड झाले पाहिजे. असे किती होत आहेत ते पटपट बघायचे. कोणाचे होत आहेत ते मी बघणार आहे. ओके. आता बघा हा कोणाचे झाले? 10 झाले, 12 झाले तरी चालेल. 2 लेटर 3 लेटर 4 लेटर.
हँडअप. 12 पेक्षा पुढे कोण गेले बोला? 12. चुकले तरी चालेल, फक्त ट्राय करा. आपल्याला ग्रामर सेक्शन कडे वळायचे. आपण vocabulary, how will we develop our vocabulary with the help of these words? Okay. 12. Okay, ma'am, can you read that word? Yes. Very good. Plant होऊ शकतं. अजून हो, टी होऊ शकतं. टी. अजून काय होऊ शकतं? झाले की नाही बोलायचं, न झालेले बोलायचं. ऍड. व्हेरी गुड. ऍड. अजून ऍड. व्हेरी गुड. टॉप. टॅन होऊ शकतं. ब्लॅक होऊ शकतं. प्लेन पण होऊ शकतं. अजून बघा किती झाले बघा. नेक्स्ट होईल का बघा. बघा म्हणजे आपल्याला सॉर्टिंग करताना लक्षात येतं. पुढे किती झाले? 15 झाले मला वाटतं. 16, 17 झाले. पुढे अजून बघा. असाच तुम्हाला पॅरा बघा. पॅराजंबल प्रश्न येणार. कुठला येणार? पॅराजंबल. जो पॅराजंबल आहे तो आपल्याला काय करायला सांगणार आहे? कॉम्प्रिहेन्शन वर, उतारावर असणारा प्रश्न असणार आहे. मग तो कसा शोधायचा? जो नाऊनने सुरू होतो त्याच्यामध्ये पॅराजंबल म्हणजे 1, 2, 3, 4 तुम्हाला परिच्छेद दिले जातात आणि त्याच्यामध्ये तुम्हाला पहिला परिच्छेद असेल, जर समजा मी म्हटलं तुम्हाला की पहिला परिच्छेद असेल डिक्शनरीवर, जर समजा पॅराग्राफ आला, बघा मी काय बोलते, डिक्शनरी. मग डिक्शनरी म्हणजे तुम्हाला 4 ABCD असे 4 परिच्छेद दिले जातील. पहिला तुम्ही कसा लावाल, दुसरी जोडी, दुसरा आकडा कसा लिहाल, मग त्याच्यामध्ये तुम्हाला ABCD, CDBA, BCAB असे क्वेश्चन, असे ऑप्शन दिले जातील. मग त्याच्यात सॉर्टिंग कसं करायचं? नाऊनने कधीही सुरू होणारा पहिला येत नाही. नियम काय लक्षात ठेवायचा? नाऊन. आता व्हॉट इज नाऊन? बरोबर. यू नो दॅट when we say that noun will divide in 4 categories: name, place, type, thing. लक्षात ठेवा, जगात असं काहीही नाही की ज्याला नाव नाही. नेमचे बॅग आहे, नेम आहे, फिमेल आहे, ॲनिमल आहे, इन्सेक्ट आहे. हे 4 आपण कॅटेगरीज डिवाइड करतो की जे नेम आहे, ॲनिमल आहे, प्लेस आहे आणि थिंग आहे. इफ आय से मुंबई इज अ बिग सिटी, बोला कोणतं नाऊन झालं? व्हेरी गुड. मुंबई इज प्रॉपर नाऊन झालं, कारण मुंबईसारखी दुसरी मुंबई नाही. आणि जेव्हा मी म्हणते की इफ आय हॅव चॉक, इफ आय हॅव पेन, आता हा जर पेन आहे मी म्हटलं हा रेनॉल्डचा आहे, पण इफ आय से दिस पेन विल राईट नीटली असं मी म्हटलं, ओके. मग दिस पेन म्हणजे हा पेन कोणत्याही कंपनीचा मी मेन्शन केला नाही, म्हणजे तो आला कॉमन मध्ये. जेव्हा मी म्हटलं रेनॉल्ड विल राईट्स नीटली म्हणजे आली कंपनी, म्हणजे आला प्रॉपर नाऊन. लक्षात आलं? कॉमन नाऊन, प्रॉपर नाऊन, काउंटेबल नाऊन, अनकाउंटेबल नाऊन. वॉटर, लव, अफेक्शन, पॉवर्टी हे सगळे ऍबस्ट्रॅक्ट मध्ये आहेत. दिसतात का? वी कांट फील देम, वी कांट एक्सप्रेस देम विथ द हेल्प ऑफ वर्ड. आपण वर्ड, तुम्हाला जर मी म्हटलं अनकाउंटेबल मध्ये काय काय येऊ शकतं, वॉटर येईल, शुगर येईल, मग त्या सगळ्याला आपण काउंट करू शकतो का? नाही करू शकत. पण परीक्षेमध्ये असा फसवणारा प्रश्न येतो, अ ग्लास ऑफ वॉटर. मग तुम्हाला त्यावेळेस ग्लास आहे म्हणल्यावर काउंटेबल मध्ये धरला गेला. लक्षात या. तुम्हाला काय वाटेल, वॉटर म्हणजे काय? अनकाउंटेबल आहे, डोळे झाकून लिहा. नाही, अ ग्लास ऑफ वॉटर म्हणजे ग्लासला काय केलं? कन्सिडर केलं काउंट मध्ये. लक्षात आलं? बघा, म्हणजे आपण ज्या ज्या गोष्टी पाहतोय त्या गोष्टी पाहताना महत्वाचा मुद्दा आपल्याला ग्रामर सेक्शन कडे वळायचा आहे. तुम्हाला सगळ्यांना माहिती की पार्ट्स ऑफ स्पीच आपण घेतो, बरोबर की नाही? नाऊन येतो. आता नाऊन मध्ये जर मी तुम्हाला म्हटलं, समजा स्मेल, पटकन लिहा बरोबर. स्मेल, स्मेल इट, स्मेल इट, स्मेल इट. हा, आता मला सांगा की सेन्सरी ऑर्गन मध्ये अजून 2 पर्याय काय लिहू शकतो आपण? मी स्मेल इट सांगितलं, अजून काय लिहू शकतो आपण? स्मेल इट. टच, कोण म्हटलं टच? व्हेरी गुड. इथे टच कोणीतरी म्हटलं,
टेस्ट म्हटलं. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. मीच सांगितलं पण टच. व्हेरी गुड. टेस्ट. छान. 4 प्रकार झाले. आता मी जर सी, व्हेरी गुड. क्लॅप फॉर हर. जर कुठले व्हेरी गुड. मुस्कान. सी पण लिहा. आता जर मी म्हटलं ब्लॅक प्लम, बघा मी काय म्हटलं, ब्लॅक प्लम म्हणजे जांभूळ. का पाहिलंय का सगळ्यांनी फळ? मस्टर्ड लेमन मी म्हटलं, किंवा मस्क लेमन म्हटलं. मी काय म्हणते बघा, तुमची शब्दसंपत्ती अशी पाहिजे. मी जर म्हटलं की सी पासून सुरू होणाऱ्या व्हेजिटेबल बोला. बोला पटपट. कॅरेट, कॉलीफ्लॉवर बोला. ककुंबर पुढे बोला. कॅबेज बोला पुढे. सी पासून. कॅरेट सांगितलं मी. हा झालेलं नाही सांगायचं, सांगितलं मी. कॉलीफ्लॉवर, कॅबेज हे बोलले, कॅरेट बोलले. कॅप्सिकम, व्हेरी गुड, व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. लिहा पटकन. कॅप्सिकम, चिली, कॉलीफ्लॉवर. पटपट लिहायचं. मी बघणार आहे वही जाताना, सगळी वही बघणार आहे मी. कस्टर्ड ऍपल, व्हेरी गुड. कॅरेट, कॅप्सिकम, कॉलीफ्लॉवर. अजून काय? चिली, चेरी, व्हेरी गुड. ककुंबर, व्हेरी गुड. अजून 20 झाले पाहिजे. 20. आपल्या या ऐका, आपल्या या डोक्याला जेवढा ताण देता येईल ना, ताण, जेवढा ताण पडेल तेवढी टीईटी सोपी होईल. लक्षात ठेवा मी काय म्हणतो. म्हणजे आपल्याला हायएस्ट पॉइंटला जायचंय. हायएस्ट पॉइंटला विचार सुरू झाले की नाही बघा. सी पासून म्हटल्यावर विचार सुरू झाले. मग तुम्ही मेमरी गेम्ससाठी आपण जे करतो की नाही ते रोज करायचे. 20 शब्द रोज वाचायचे, 20 वर्ड्स वाचायचे, 20 सेंटेन्स वाचायचे. आता पॅरा जो जंबल येतो तो जंबल नाऊनला घ्यायचं नाही, ऍडव्हर्बला घ्यायचं नाही. आता मी ऍडव्हर्ब बोलले. काय बोलले? ऍडव्हर्ब. परत श्वास घ्या, ताट बसा. सगळे ताट बसा. तुम्हाला माहिती आहे की ऍडव्हर्ब मॉडिफाईज इटसेल्फ और ऍडजेक्टिव्ह, की जो ऍडजेक्टिव्हला वर्बला मॉडिफाय करतो. व्याख्या आपण सगळ्या पाहतो, व्याख्येत अडकायचं नाही. फॉर एक्झाम्पल, मी जर म्हटलं आय विल विजिट इन द पार्क यस्टरडे, हे बरोबर आहे का सांगा बघा. काय म्हणतात? आय विल विजिट इन द पार्क यस्टरडे. मग मी काय वाक्य घ्यायला पाहिजे? आय विजिटेड द पार्क यस्टरडे. बरोबर का चूक? बघा बरोबर की नाही सर? विजिटेड म्हटलं मी बरोबर. किंवा अजून काय म्हणू शकते? आय मेट दॅट स्कूल यस्टरडे. आम आय रॉंग और राईट? राईट. बघा जेव्हा मी यस्टरडे म्हणते, आय विल गो टुमॉरो, बरोबर का चूक? टुमॉरो म्हटलं बघा, म्हणजे लक्षात काय ठेवायचंय? इफ आय से दे, बघा दे स्पीक लाऊडली. व्हॉट आय से? दे स्पीक लाऊडली. म्हणजे जो क्रियापदाला मेन्शन करतो, क्रियापदाचा महत्व वाढवतो, क्रियापदाला प्रश्न विचारतो. दे स्पीक लाऊडली. कसं बोलता? लाऊडली. क्रियापदाला प्रश्न विचारायचा. विच काइंड ऑफ, व्हॉट मॅटर, हाऊ मेनी, हाऊ मच. लक्षात ठेवायचं. 2 W लिहून घ्या. व्हॉट वेन. आता काही कुठेही कुठल्या पुस्तकात काही बघू नका, हे फक्त फॉलो करा. व्हॉट वेन म्हणजे काय? मी तुम्हाला सांगितलं. वेन म्हणजे टुमॉरो, यस्टरडे. वेन विल बी कम, तुम्ही कधी येणार आहात म्हणजे वेन. व्हॉट म्हणजे काय? स्पीक लाऊडली. किंवा विच काइंड ऑफ. बघा 2 W आणि 3 H लिहून घ्या. 3 H 2 W झाले. प्लेस सांगितली, मुंबईला जाणार. केव्हा जाणार? टुमॉरो, यस्टरडे. झाले 2. व्हॉट आणि वेन काय सांगतात आपल्याला? प्लेस आणि काय सांगतात? टाइम सांगतात. बरोबर का? टाइम प्लेस लिहून घ्यायचं लगेच, कारण आपल्या लिहिण्यात आपण वेळ घालवायचा नाहीये. तुम्ही पटपट ऐकून लिहून घ्या. 3 H कोणते कोणते सांगते? हाऊ, नुसतं हाऊ लिहा. हाऊ मेनी, हाऊ मच. बघा काय बोलले मी? हाऊ मच. बरोबर? हाऊ मच. आता हाऊ मेनी म्हणजे मी तुम्हाला जर म्हटलं देर आर 7 स्वॅन्स. बघा देर आर 7 स्वॅन्स स्विम्स इन द लेक. किती आहेत स्वॅन? 7. किती आहेत? 7 आहेत. म्हणजे आपण जेव्हा हाऊ मेनी म्हणतो की नाही तेव्हा आपल्याला उत्तर मिळालं पाहिजे. मग आपल्याला लक्षात ठेवायचं म्हणजे आपल्याकडे ऍडव्हर्ब आहे ते फक्त कोणाला? व्हर्बला विचारतो. मग व्हर्ब इम्पॉर्टंट आहे का? मग वर्ब विल डूइंग ऍक्शन. वी कॅन से दॅट ऍक्शन वर्ड विल बी अवर वर्ब. आर यू ऍग्री विथ मी? असे तुम्हाला 120 वर्ब लिहायचे. किती लिहायचे? 120 वर्ब. फॉर एक्झाम्पल मी म्हटलं गो, वेंट,
पुढं काय गॉन. कम केम कम. बघा मी V1 V2 V3 बोलले. असे 23 क्रियापद आहेत. लिहून घ्या. 23 क्रियापद आहेत की ज्या क्रियापदांमध्ये V1 V2 V3 चं रूप बदललं जातं. काय होतं? बदललं जातं. का बदललं जातं? कारण तुम्हाला माहितीये इंग्लिशमध्ये 44 साऊंड्स आहेत. फॉर एक्झाम्पल मी तुम्हाला जर म्हटलं बघा आता ABCD आपण म्हणतो बरोबर का? ABCD ही ABCD जर आपण तशीच बोलली, बघा आता मी काय म्हणते, ही ABCD आपण तशीच बोलली तर त्याला म्हणायचं लॉंग वॉवेल. बघा वॉवेल AEIOU, these are our vowels. If I say AEIOU, त्याचा उच्चार करताना झाला शॉर्ट वॉवेल. म्हणजे ऍपल मध्ये मी एप्पल म्हटलं का? नाही, ऍपल म्हटलं म्हणजे मी शॉर्ट वॉवेल घेतलं. हेच तर काय आपल्या मराठी मीडियम मध्ये इंग्लिशला शोधण्याची काय आहे मस्त ट्रिक आहे. असे शब्द शोधायचे. मी इथे तुम्हाला दिसतंय काय लिहिले? सी मध्ये OU कॅट काइट थेरपी आपण पाहतो की काय कोल CO आला की त्याचा उच्चार सीचा क होतोय. यू आला ककुंबर होतोय. ए आला कॅट होतोय. पण तोच आय आला वाय आला CITYCT होतोय. CYCLE सायकल होतोय. हे का होतोय? वॉवेलवर खेळ आहे हा. कशावर खेळ आहे? आणि 44 साऊंड आहेत. आणि हे 44 साऊंड जेव्हा क्लिअर होतील आपले तेव्हा वोकॅब्युलरी विल इन्क्रीज. आर यू ऍग्री विथ मी? अजिबात इंग्रजीचं पुस्तक उघडू नका आणि आता काही पाहू नका. घरी गेल्यावर जी असाइनमेंट सांगितली ती फक्त फॉलो करा. याच्यामध्ये सुरुवात करताना टेक अ लॉंग ब्रीथ. इंग्लिशचा विषय सब्जेक्ट घेताना पहिला श्वास घ्यायचा, सोडायचा नाही. जगलात तर जगलात, वाचलात तर वाचला. लक्षात राहील. एवढं तुम्हाला काय करायचंय? मिळवायचंय. एवढं काय करायचंय? मिळवायचंय. अगेन बी स्टेट. ताट बसा सगळे. असा हसलात की छान वाटतंय. ताट बसा. एक गेम खेळूया. आताच सांगितलं हाऊ मेनी वॉवेल, कोणते कोणते. त्याचा उच्चार लक्षात आले सगळ्यांच्या. ईला आपण जेव्हा एग म्हणतो EG त्याचा उच्चार वॉवेल मध्ये ई झालाय. लक्षात ठेवा. ए झालाय ए पॉट म्हणजे ई झाला. ओ म्हणजे ओ झाला आणि यू चा उच्चार अ झाला. पण आलं लक्षात. पण तेच ABCD मध्ये आपण वेगळा पाहतो. बघा A B एचा उच्चार झाला ब क स द. जेव्हा आपण डॉग लिहितो किंवा जेव्हा आपण एखादं वेगळा शब्द लिहितो तर आपण चुकतो कुठं? आपण DOG नाही DOG डॉग. क कॅट असंच आपण वाचलं पाहिजे सुरुवातीच्या आपल्या या सगळ्या 5 लेटर मध्ये. जर्नी, जिम. बघा आता नुसता जी घेतला. गिटार वेगळा बरोबर, जेस्चर वेगळा. बघा गिटार वेगळा, जेस्चर वेगळा, गॅदर वेगळा, ग्राउंड वेगळा, गॅलप वेगळा. किती छान. 26 लेटर वरती चालणारा हा खेळ आहे. 21 आर कॉन्सोनंट आणि 5 आर वॉवेल्स. त्यामुळे अजिबात घाबरायचं नाही. 2च असे स्वर आहेत की ज्या 2 स्वरांना आपल्याला इंग्लिशमध्ये जास्तीत जास्त वोकॅब्युलरी करण्याचे काय आहे आणि त्याच ह्याच्यावरती तुम्हाला प्रश्न पडतात वेगळ्या पद्धतीचे. आणि हे पॅराजंबल जो प्रकार आहे, होमोफोन्स हा प्रकार आहे. त्यावर होमोनिम्स आहे. उदाहरणार्थ मी होमोफोन का म्हटलं? रामायणा इज अ टेल. रामायणा इज अ टेल अँड हनुमान इज ऑल्सो टेल. बघा मी काय बोलतो. रामायणा इज अ टेल. ऍक्शन करू नका, फक्त लिहा. आता तुम्ही जे ऐकाल ना ते तुम्हाला खूप फायदेशीर वाटतंय ना. काहीतरी चाललंय असं नाही ना वाटत आहे वेगळं काहीतरी चाललंय. छान चाललंय ना. रामायणा इज अ टेल अँड हनुमान हॅव्हिंग अ टेल. बघा मी काय बोलली. आता पहिल्या टेलचं मला स्पेलिंग सांगा काय? हनुमान हॅव्हिंग अ टेल. हा पहिल्या टेलचं स्पेलिंग बोला. फटके दिन फटके. हा बघा फटके म्हटल्यावर लगेच छान आला. परत बोला मॅडम. बरोबर TAL. कथा वेगळी आणि हनुमान हॅव्हिंग अ टेल. टेलचं दुसऱ्या टेलचं बोला. TAIL. झाला होमोफोन. दॅट मीन्स विच हॅव डिफरंट स्पेलिंग बट सेम साऊंड. वी कॅन कॉल होमोफोन्स. तुम्हाला येणारे होमोनिम. आपण होमोफोन का घेतोय? कारण पहिले 2-3 प्रश्न होमोफोन मध्ये त्याच्यात शब्द असणार आहेत की जे तुम्हाला चकवणार आहे. चकवणं माहितीये तुम्हाला? आता कळेल. ताट बसा. काय चकवणं सांगते मी. तयार सगळे? सगळे तयार? वॉवेल्स किती आहेत आपल्याकडे? आणि कॉन्सोनंट किती आहेत? बरोबर. आता करायचं काय? वॉवेल आल्या की तुम्हाला 2 टाळ्या वाजवायच्या आणि कॉन्सोनंट आलं की काय करायचंय? काहीच करायचं नाही.
लक्षात वॉवेल आल्यावर आणि नंतर कॉन्सोनंट आला की आपल्याला काही नाही करायचं. रेडी ऑल ऑफ यू? रेडी ऑल ऑफ यू? असं करा. येस मॅम. आगे. रेडी ऑल ऑफ यू? रेडी ऑल ऑफ यू? हे सक्सेस आपल्याला खेचून आणायचं. तुम्हाला माहिती की टीईटीला तर कोण बसणार आहे? शिक्षक पण बसणार आहेत परीक्षेला. 12 लाख जे 17 लाख होतील. मी काय बोलते ऐका. पेपर आधीच काढलाय, काठिण्य पातळी आधीच ठरलेली आहे, पण कॉम्पिटिटर याच्यामध्ये आलेले आहेत. 4% निकाल लागतो. तुम्हाला माहितीये किती टक्के लागतो? 4%. तो का लागतो? स्कोरेबल सब्जेक्ट आहेत मराठी आणि इंग्लिश. 15 प्रश्न 30 मार्काचे आहेत. तुम्हाला त्याला 12 मिनिटं लागले पाहिजे. मी काय बोलले का? 12 मिनिटं. काय बोलले? 12 मिनिटं नाही लागले तर तुम्हाला गणित सोडवता येणार नाही. गणित पेपर खूप हार्ड आहे. आपल्याला सगळा वेळ कोणासाठी वापरायचा आहे? गणितासाठी. मराठी पण 15 प्रश्न आहेत 30 मार्काचे. 150 मार्काची 90ला पासिंग. एम आय राईट ऑर रॉंग? हा, 90ला पासिंग. पासिंगला कोणी विचारत नाही, कुत्र सुद्धा. माहितीये तुम्हाला? महाटेट लागते 120च्या पुढे 145. आमच्या शाळेत जॉईनिंग झालेल्या पिढीला 145 मार्क आहेत. आउट ऑफ किती मार्क आहेत बघा. तिने सकाळी 4 वाजल्यापासून 11 वाजेपर्यंत रोज अभ्यास केला होता. 15 दिवस तिने सोडलं नाही. का? तिचा क्लास होता तिच्या मिस्टरांचा. तिला क्लासला खूप कष्ट करावे लागायचे. मग तिला जाणीव झाली की क्लासपेक्षा गव्हर्नमेंट नोकरी चांगली आहे. चला लगे रहो. नेसेसिटी इज द मदर ऑफ डिस्कवरी. गरज ही शोधाची जननी आहे. बरोबर का चूक? ताट बसा. आपला गेम खेळतोय आपण. काय रूल सांगितलं लक्षात आहे का? तुम्ही आणि एक सांगते. एकदा वाचलं, पोट फिरवायचं नाही. डोळ्यांनी वाचता आलं पाहिजे. पोट अजिबात हलवायचं नाही. वाचताना प्रश्न एकदा वाचल्यावर, दोनदा वाचल्यावर, तीनदा वाचल्यावर आला नाही की सोडून द्या. काय बोलले? एकदा वाचल्यावर, दोनदा वाचल्यावर, तीनदा वाचल्यावर आला नाही की सोडून द्या. पुढचा द्या. मी काय म्हणताय का? कठीण प्रश्नाला 1.80 मिनिट लागले पाहिजे. किती लागले पाहिजे? घड्याळ बरोबर घ्या. 1.80 म्हणजे 1 मिनिट 80 सेकंद. फक्त कठीणातल्या कठीणला वेळ लागला पाहिजे. हा रूल आहे. त्याच्या पुढे गेलात की विषय सोडून द्या. बघा OMR पद्धत आहे. ऑप्टिकल मार्क रीडर. घाबरायचं नाही. आला पहिला श्वास घ्यायचा. कोणता आपला देव आहे, गॉड आहे, काय आहे, त्याला पहिलं हे करायचं. सुरुवात करायची. इकडे तिकडे बघायचं नाही. सुरू करायचा पेपर. सगळ्यात महत्वाचे 3 सब्जेक्ट स्कोरेबल आहे. तुम्हाला माहिती आहे समाजशास्त्र पण स्कोरेबलच आहे का नाही? 15 ते 45 मार्क सातचे आहेत का नाही? 45 मार्क आहेत का? 30 त्रिक 90 मार्क हातातले आहेत का नाही? 90 पैकी 90. इंग्लिशमध्ये ते आउट ऑफ मिळवायला पाहिजे. आउट ऑफ. मराठीमध्ये पण आउट ऑफ. लक्षात ठेवा. चल तयार सगळे. के वॉवेल आले की काय करायचं? टाळ्या वाजवायच्या. विसरला का काय? नाही, हेच विसरायचं नाही. अलर्टनेस ठेवा. आता सुट्टी आहे. सुट्टी वाया घालू नका. 23 तारखेला परीक्षा आहे. एम आय राईट ऑर रॉंग? आता दिवस किती राहिले बघा. त्यातले सगळे गणितासाठी वापरा दिवस. सगळे म्हणलं मी सगळे. आणि रात्री जेव्हा तुम्हाला वेळ मिळेल तेव्हा इंग्लिश आणि मराठी बघा. लक्षात आलं तुमच्या? मराठी पण खूप सोपं आहे, इंग्लिश पण खूप सोपं आहे. कसं सांगते मी तुम्हाला. आता मगाशी मी अंतरिक्षला म्हटलं हे लिहा. कसं लिहायचं? आता हे तुम्हाला क साऊंडचे शब्द लिहायचे. लिस्ट लिहा. क साऊंडचे शब्द, स साऊंडचे शब्द. लक्षात आलं? आणि त्याच्यामध्येच तुम्हाला क्युरिओसिटी, सर्कमस्टन्सेस असे मोठे मोठे वोकॅब्युलरी येणारे शब्द, ज्याला 13 अक्षरी, 14 अक्षरी, 20 अक्षरी शब्दांची मालिका असणार आहे. एम आय राईट ऑर रॉंग? सुरुवात आपल्याला कुठून करायची आहे की आपल्याला अशा शब्दांचा संग्रह करायचा आहे. वी कॅन कॉल देम वोकॅब्युलरी. वोकॅब्युलरी इज नथिंग बट नॉट ओनली बट ऑल्सो. सुरुवात होते तुम्हाला माहिती आहे सफिक्स प्रिफिक्स कडे गेलो आपण. त्यानंतर होमोफोन्स घेतली आपण. त्यानंतर आपण सिंग्युलर प्लुरल विचार करणार आहोत. त्यानंतर आपण महत्वाचा भाग म्हणजे तुम्हाला माहिती आहे सिनॉनिम अँटोनिम. सिनॉनिम अँटोनिम हा पाठांतराचा भाग आहे. लक्षात ठेवा मी काय बोलते. त्याच्यामध्ये नो एक्सक्यूज. कारण हे असं का तसं का नाही. त्यातला निम्मा भाग आपला सफिक्स प्रिफिक्स मध्ये झाला. काउंटेबल, अनकाउंटेबल, कंप्लीट, इनकम्प्लीट, हॅपीनेस हे सगळे झाले. पण तुम्हाला येतानाचे शब्द कसे येतील बघा. ए सिरीज मधले शब्द, बी सिरीज मधले शब्द, सी सिरीज मधले. उदाहरणार्थ मी पार्लिमेंट शब्द लिहा म्हटलं. करेक्टली स्पेल्ड वर्ड असतात. पार्लिमेंट लिहितात. पीपल सुद्धा चुकतो आपण कधी कधी. पीपल. मी कोणाला पटकन म्हणलं ना की पीपल शब्द सांगा. दीज आर पीपल अँड दे आर लिसनिंग केअरफुली. पीपल हा चुकू शकतो. म्हणजे मी तुमची आता परीक्षा नाही घेत. मी तुम्हाला आता फक्त काय करते? आजमावते. एन्व्हायरमेंट म्हटलं. एन्व्हायरमेंट हा सुद्धा शब्द करेक्टली स्पेल्ड मध्ये 4 शब्द दिले जाणार. त्यापैकी तुम्हाला करेक्टली स्पेल्ड असलेला शब्द ओळखायचा आहे. आणि आता हा
हा गेम खेळू. अजून एक कोणत्या प्रकारचा प्रश्न ह्यावेळेस पडू शकतो त्याच्यावर विचार करणार आहे. एल एल आय आय. व्हेरी गुड. टाळी वाजवली नाही तरी सुद्धा इकडे या. इकडे मला 4 मेंबर लागणार आहेत. ते 4 मेंबरसाठी मी काय करते, माझा खेळ सुरू केलेला आहे. श्वास घ्या, घ्या श्वास. आहे की नाही मज्जा? ह्या मॅडम स्वस्त बसू देत नाही, फक्त श्वास चालू ठेवायचा, बाकी सगळं तुम्ही विसरायचं. व्हेरी गुड. ओ एम. आणि अजिबात यम यान म्हणू नका. यमाला आता बोलू नका. आपल्यामध्ये बरेचसे उच्चार असे करतात, यम यान आ यम यान आहे, मी ऐकलंय. अजिबात य म्हणायचं नाही, एडक्याचा आहे म्हणायचा. म्हणा बरं एम. बघा किती छान. आपलं लक्षात ठेवा. लवकर आल्यामुळे शिक्षा मॅडम तुम्हाला, हो ना? का स्वर आहे? बिकॉज अवर वोकल सिस्टम, वी नो दॅट वेन एअर पासेस थ्रू अवर थ्रोट, हिअर वी कॅन से दॅट अ सिस्टम which passes our air, A, E, I. तोंडाचा आकार बदलतोय का? बघा, A, E, I, O, U. पण तेच म्हणताना ब, क, ड. बघा, मूर्धन्य, तालव्य, दंतव्य सगळे आले. म्हणून हे कॉन्सोनंट आहेत आणि हे स्वर आहेत. यू नो बेटर दॅट वर्ड. परत जायचं नाही फोन आल्यावर. फोन सायलेंटवर ठेवायचा. परत श्वास नीट घ्या, ताट बसा. कुणी असं नका. मी असं शिकवते का? नाही ना. असं बसा सगळे. मला सगळे दिसले पाहिजे. रेडी ऑल ऑफ यू? रेडी ऑल ऑफ यू? लक्षातच ठेवाल तुम्ही. रेडी ऑल ऑफ यू? अजूनही मला तुमच्यामध्ये तो स्ट्रेन ती अँशिएटी दिसत नाहीये मला. रेडी ऑल ऑफ यू? येस मॅडम. म्हणा ना, काय मरताय काय? रेडी ऑल ऑफ यू? रेडी ऑल ऑफ यू? व्हेरी गुड. यालाच म्हणायचं फॉलिंग आणि रायझिंग इंटोनेशन. आर यू ऍग्री विथ मी? व्हॉट्स युअर नेम? फॉलिंग. हाऊ आर यू? फॉलिंग. आय एम अ टीचर. रायझिंग. लक्षात आला? SVO त्याच्यावर आहे. रायझिंग आणि फॉलिंग. क्वेश्चन विचारताना फॉलिंग, नाही तर कोणीच उत्तर देणार नाही. तसंच बोंबलत बसा. व्हॉट्स युअर नेम? विच काइंड ऑफ पर्सन? त्याला म्हणायचं फॉलिंग. क्वेश्चन आणि फॉलिंग मध्येच विचारला गेला पाहिजे. कारण तिथे कॉन्फिडंट आधी दिसत नाही, उत्तर आल्यावर कॉन्फिडंट असतं. त्याला आपण कॉन्फिडन्स असं नाव तयार करतो. बरोबर का? तू हा, तुम्हाला बोलवायचं ना अजून कोणतरी? नाही बोलवायचं? चला. एन. आरती पण करायची ना. आरती. मला हा असा दिसला तरी गेला. क्यू. असं फॉलो करणारे स्टुडंट पाहिजेत आपल्याला. व्हेरी गुड. बघा आता एस, ओ, के, बी, I, N, O, I, K, L, N. हुशार झाले सगळे. B, T, O, M, N, S, U, V. Yes, ma'am. आपल्या सेन्सरी डिपार्टमेंट डोळा आणि कान. नाकाला सोडून द्या, पण कान आणि डोळा. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. अजून आपल्याला 5 मेंबर, म्हणजे आपला पुढचा प्रकार होणार आहे सुरू. 1 मेंबर आला तरी 5 वेळ नको घालायला. ठीक आहे, चला. श्वास घ्या. S, T, U, B, C. काय शोधावं लागतं मला. आता बघा, यांना कशासाठी बोलवलं? मगाशी मी यांना अंतरिक्षला विचारलं होतं, आय एम अ स्टुडंट. याच्यामध्ये क्वेश्चन टॅग काय होतो? त्याच्या आधी आपल्याला सेंटेन्स लिहिणं खूप महत्वाचं आहे. सेंटेन्स काय मॅटर करतं? डिक्लेरेटिव्ह असतं. ते डिक्लेअर करतं. सेंटेन्स काय असतं? लक्षात ठेवा की जे इम्परेटिव्ह असतं. बघा आता तुम्ही डिक्लेरेटिव्ह लक्षात ठेवा. असं येड्यावानी बघू नका माझ्याकडे. डिक्लेरेटिव्ह काय? व्हेरी गुड. इम्परेटिव्ह, इंटरेटिव्ह. आणि कोणतं राहिलं सांगा प्रकार? झालं. इंटर झालं, डिक्लेअर झालं, इम्परेटिव्ह झालं, एक्सक्लेमेटिव्ह. येस मॅम. बोला हात वर करू. आवाज निघेल का? हा. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. डिक्लेअर करायचं म्हणजे काय करायचं? आय एम अ स्टुडंट डिक्लेअर केलं तुम्ही, त्याला फक्त फुल स्टॉप आला, नथिंग बट SVO पॅटर्न आला, डिक्लेअर केलं. असे डिक्लेरेशनची तुम्ही 50 वाक्य शोधून वहीमध्ये लिहा. का सांगते तुम्हाला? हा टास्क आहे. हा टास्क तुम्ही करायचा आहे.
या टास्कवर तुम्हाला कसे क्वेश्चन येणार आहेत मी सांगणार आहे आणि हे तुम्हाला जाता जाता मी हिंट पण देतेय कसे प्रश्न असणार आहेत. ती हिंट तुम्ही लक्षात ठेवायची. मी असं सांगणार नाही हेच आहेत बरं का, हेच आहेत बरं का, असं नाही. लक्षात ठेवा. कळलं तुम्हाला? जाता जाता पाड्यात खडा टाकायचा असतो माहितीये. आपण पाहतो ना. आता जर मी म्हटलं तुम्हाला की डिक्लेअर केलं तिने, मी जर म्हटलं तुम्ही कोण आहे, ओके कम हियर, क्लोज द डोअर. बघा क्लोज द डोअर. व्हेरी गुड. क्लोज द डोअर. शी इज डुईंग ऍक्शन विथ द हेल्प ऑफ ऍक्शन वर्ड. आपण डुईंग वर्ड दॅट कॉल ऍक्शन वर्ड. ऑल्सो वर्ड, ऍडवर्ब, ऍडजेक्टिव्ह. ऍडजेक्टिव्ह पाहिले का आपण? नाही पाहिलं? नाही पाहिलं. व्हेरी गुड. व्हेरी गुड. इंटररोगेटिव्ह. Am I student? Am I student? I am a student. Am I student? You are a student. You are a student ला are you student? I speak loudly. बोला. I speak loudly ला बोला इंटररोगेटिव्ह. फटकेच नाही. I speak loudly. Do I? Yes. 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 Very good. If I say he speaks loudly. He speaks loudly. Correct. Interrogative करा. Very good. Your good name sir. Very good. थर्ड पर्सन छान सांगितलं का नाही. शी याच्यातच घोळ जातो आपला सगळा. प्लुरल वर जातो, याच्यात घोळ जातो सगळा आपला. एम आय वर, व्हर्बल क्वेश्चन वरती, असर्टिव्ह वर आपण चालतो. पण आपण कुठे चालत नाही. आपण थर्ड पर्सन प्रोनाउन मध्ये आय असा राजा आहे की आय हा कॅपिटल असतो. आयच्या पुढे फक्त एम लागतं नेहमी. आय एम. बाकीच्यांमध्ये एम लागतं का? नाही लागत. यू पण आहे. यूच्या पुढे फक्त आर लागतं. बाकीच्या पुढे लागतं का? मग असे 12 प्रोनाउन आहेत. शोधून काढा की जे 12 प्रोनाउन असे आहेत की जे रिलेटिव्ह आणि पॉझेसिव्ह मेन्शन करतात. लक्षात ठेवा मी काय बोलले. इम्परेटिव्ह. ओपन द डोअर. कम हियर. युअर गुड नेम. क्लोज युअर आईज. ओपन युअर आईज. ओके. कॅन यू डान्स? व्हेरी गुड. व्हेरी गुड. मी आता कॅन यू याला म्हणायचं शी कॅन ऑर्डर एव्हरी स्टेटमेंट विथ द स्टार्टिंग वर्डने सुरू झालेले आहेत म्हणून ते इम्परेटिव्ह आहे. ब्रिंग मी अ हॉट कप ऑफ टी. बघा ओपन द डोअर वर्डने सुरू होणारा इम्परेटिव्ह असतो. तुम्हाला सगळ्यांना माहिती. हाच डायरेक्ट इनडायरेक्ट मध्ये आला खूप मोठा प्रॉब्लेम करतो. बघा मी काय म्हटलं. डायरेक्ट इनडायरेक्ट पण आपण याच्यावरच घेणार आहे पुढे. मी एकात एक घेते. तुम्हाला लक्षात येते ना मी काय घेते. मी काय घेते लक्षात येते ना. मी नुसते खेळ नाही घेते, ऍक्टिव्हिटी घेते. आणि त्या ऍक्टिव्हिटी बेसवर आपण काय करतोय आपण. कोण घेतोय मग काय काय सांगितले सांगा. कोणता वाक्य कोणतं आहे? हात वर करा तुम्ही. कोणतं वाक्य आहे? व्हेरी गुड. व्हेरी गुड. हा हात वर करा. फटकिरी नाही ना. लक्ष नव्हतं. काय सांगायचं? व्हेरी गुड. यांचं काय आहे? काय आहे? व्हॉट अ ब्युटिफुल पॅलेस. व्हॉट अ ब्युटिफुल कॅसल. कॅसल मध्ये जातो. ओशन म्हटला मी. बघा मी काय म्हटलं. ओशन म्हटला आणि शेवट येणारे एन म्हटलं तर ओशन वेगळा का आहे. असे काही स्पेलिंग आहेत की त्याचे प्रोनाउन्स करताना प्रोनाउन्सिएशन विल डिफर देम. लक्षात ठेवा. आणि या ह्याच्यावरतीच आपल्याला ए आणि दी आर्टिकल येतं. आर यू ॲग्री विथ मी? आर्टिकल म्हणजे काय आहे? नथिंग बट ऍडजेक्टिव्ह. वी कॅन कॉल देम डिटर्मिनर्स. काय म्हणू शकतो आपण? डिटर्मिनर. फॉर एक्झाम्पल आता मी जर यांना म्हटलं डिक्लेअर केलं त्यांनी, यांनी काय केलं? इम्परेटिव्ह केलं. इंटरोगेटिव्ह मध्ये म्हटलं आय एम अ स्टुडंट. त्याचं काय होतं? एम आय. आणि मी जर म्हटलं त्याला निगेटिव्ह करा. बोला. निगेटिव्ह करा. बोला. येस सर. तुमचं नाव सांगा. क्वेश्चन हुशार आहे. भाग्यश्री आणि तुम्ही. व्हेरी गुड. क्वेश्चन टाकताय. मला काय पाहिजे? निगेटिव्ह. अर्थ न बदलता निगेटिव्ह. आपण स्टुडंटच आहे. हा आय एम नॉट अ स्टुडंट. व्हेरी गुड. शी इज डॉक्टर. व्हेरी गुड. बघा आता यांचं कोणतं राहिलंय? एक्सक्लेमेशन. व्हॉट अ ब्युटिफुल. याला कम्प्लीट करा एक्सक्लेमेशन मध्ये. व्हॉट अ ब्युटिफुल गर्ल. येस पुढे कम्प्लीट करा. व्हेरी गुड. व्हॉट अ ब्युटिफुल गर्ल कॉमा शी इज एक्सक्लेमेशन विल बी कम्प्लीट हियर. पंक्च्युएशन झालं. वाक्य लिहा. ते सेड पटकन लिहा. यू कॅन गो. क्लॅप फॉर देम. वाक्य लिहा. ते सेड पटपट लिहायचं. ऍक्शन नाही करायची. मी सगळी वही बघणार आहे. ते सेड
पुढे आता मी फळ्यावरती लिहिते, त्याच्यात तुम्ही मला पंक्च्युएटेड करून द्यायचं. काय करून द्यायचं? पंक्च्युएटेड. पंक्च्युएटेड करून द्यायचं. हा, ती लिहिते तुमचं. दे सेड. व्हेरी गुड. मिस्टर एस वास. कॉल इंजिनियर. पंक्च्युएटेड पटकन. आणि किती पंक्च्युएशन मार्क येतील आणि काय काय करावं लागेल हे मला सांगायचं. हे लिहिलंय आपण. त्याच्या पुढे काय आहे? दे सेड झालं आणि कॉल इंजिनियर. हा शब्द लिहिला का? त्याच्या हा शब्द लिहा. हा लिहिला का? दिसला का शब्द फळ्यावरचा? सगळ्यांना येऊ बघायला लास्ट पण. हा, त्याच्या पुढे कॉल इंजिनियर. याच्यामध्ये किती कंफ्युजन मार्क येतील पटकन सांगायचं मला विदिन 1 मिनिट. नाव काय आहे? मोहन. भाग्यश्री आणि मोहन दोघांनीच ट्राय करायचं. बाकी किती त्यांच्याकडे बघायचं. पटकन किती कंफ्युजन मार्क आले बोला. 4 आले. विचार दे बोला. विच आर दे? कंफ्युजन मार्क विच आर दे? येस सर, कम हियर. व्हेरी गुड. यू लुक व्हेरी स्मार्ट. फास्टर, फास्टेस्ट. फास्टचं कधीही ऍडव्हर्ब फास्टली होत नाही. फास्टचं फास्टच राहतं. आणि हाच असे 2 आहेत ऍडव्हर्ब की जे बदलले जात नाही. दुसरा फाइंड आउट करायचा तुम्ही. फास्ट लिहून घ्यायचा. रब द ब्लॅकबोर्ड अँड राईट दॅट वन. फास्टला कधीही फास्टली लागत नाही. नॉर्मली आपण LY लावतो, बरोबर का? अजून नेस लावतो. नेस सुद्धा ऍडव्हर्ब होतं, बरोबर का? LY पण होतं, बरोबर. TY पण होतं. व्हेरी गुड. राईट डाऊन. व्हेरी गुड. फास्टला काहीही ऍडव्हर्ब होत नाही. म्हणजे मी म्हटलं ही रन्स फास्ट, मग तो ऍडव्हर्ब सुद्धा असतो किंवा तो काय सांगतो मेन्शन करताना वेगळ्या पद्धतीची कृती मेन्शन करतो. तुम्हाला हे नीट कळलं पाहिजे. पार्ट्स ऑफ स्पीच नीट कळले पाहिजे. लक्षात ठेवा. कधी कधी नाम हे विशेषण होतं. मी काय म्हणते बघा. फॉर एक्झाम्पल मी म्हटलं दिस इज अ गर्ल. दिस इज अ गर्ल म्हणजे त्या गर्लला दिस मी मेन्शन केलं, बरोबर का? तू दिस हे ऍडजेक्टिव्ह झालं. बघा काय म्हटलं. दिस इज अ गर्ल. दॅट गर्ल इज माय सिस्टर. मी काय म्हटलं? दॅट गर्ल इज माय सिस्टर. मग दिस सोडलं. दॅट गर्लला महत्व प्राप्त झालं, बरोबर का? तू बघा मी काय बोलले. दिस इज अ गर्ल म्हणजे ही मुलगी आहे. पण दॅट गर्ल इज माय सिस्टर म्हणजे सिस्टरला महत्व प्राप्त झालं, बरोबर का? तू बघा म्हणजे एकच शब्द कशा पद्धतीने चकवला जातो. आणि याच चकवण्याला आपण ग्रामर म्हणतो. काय म्हणतो? ग्रामर म्हणतो. मी तुम्हाला अजिबात मोठ्या व्याख्या अजिबात तुम्हाला ह्याच्यात घेऊन गेले नाही. बेसिक कळणं महत्वाचे तुम्हाला. लक्षात ठेवा. आणि हे बेसिक जेव्हा कळेल की नाही, बरं चुकलेलं काय काय आहे ते कोण करेक्ट करेल? येस येस येस. अजून मी पंक्च्युएटेड सगळं करा म्हटलं. पंक्च्युएटेड म्हणजे सगळं पंक्च्युएशन मार्क आलं पाहिजे. लक्षात आलं तुमच्या? सगळं पंक्च्युएशन मार्क आलं पाहिजे. बरं अजून कोण दुरुस्त करेल पटकन? हू विल ट्राय? येस. हू विल ट्राय? येस मॅम. व्हेरी गुड. पंक्च्युएटेड करायचं. काय करायचं? पंक्च्युएटेड. हा थोडंसं राहिलं. व्हेरी गुड. अजून कोण करेल? मी द इंजिनियर सांगितलं होतं का? द इंजिनियर काय इंजिनियर आहे बघा. काय म्हटलं? आयफेल टावर. बघा आयफेल टावर इज बिगेस्ट टॉवर. आयफेल म्हटल्यावर त्याला काय लागणार? बरं वाक्य द्या. द काऊ is dash animal. The cow is dash animal. हा आता खाली या परत. The cow परत बघा. The cow is dash useful animal.
जोडी वाक्य केली आहे. हा, आता खालच्या मध्ये मला आर्टिकल लावून दाखवायचं प्रॉपर. कोणतेही अँड कोणाला वाटतं कोणाला वाटतं अँड वाले हात वर करा. अँड वाले हात वर करा. व्हेरी गुड. अँड वाले हात वर करा. हा, हात वर करा ना. काय प्रॉब्लेम काय? द काऊ इज डॅश युजफुल ॲनिमल. डॅश युजफुल ॲनिमल. हा, अँड कोणाला वाटतं असे मोठे वर हात वर करा. हा, अँड वाले किती आहेत काउंट करा. व्हेरी गुड. खाली करा. आता कोणाला वाटतं त्याने हात वर करा. हे बाकीचे ह्याच्यामध्ये कोणाला काहीच वाटत नाही ह्याच्यामध्ये त्यांना फटके दिले पाहिजे. हात खाली. ऐका, मी तुम्हाला मगाशी शॉर्ट वॉवेल आणि लॉंग वॉवेल यासाठी शिकवले होते. आर्टिकलचा क्वेश्चन आपल्याला बेस्ट आला पाहिजे. आर्टिकल डेफिनेट असतं. आर्टिकल आपल्याला स्कोरेबल आहे क्वेश्चन. यू म्हणजे ABCD वर गेला प्रश्न. बघा, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U. युजफुल. युजफुल म्हणजे हा लॉंग वॉवेल आहे, तो चालत नाही अँडला. शॉर्ट वॉवेल चालतात अँडला. मी काय बोलले? डिटर्मिनर्स शॉर्ट वॉवेल साठी आहे. त्याचा उच्चार ऍपल. बरोबर का? हा, अंपायर. युनिव्हर्सिटीला सुद्धा अँड युनिव्हर्सिटी लिहायचं नाही, युनिव्हर्सिटी लिहायचं. आणि मग आर्टिकल कधी येत नाही? गेम असेल, कोणतीही गेम असेल त्याला नो आर्टिकल. लक्षात ठेवा, गेम असेल त्याला नो आर्टिकल. आणि युजफुल मध्ये, युनिकॉर्न मध्ये यू वाले उच्चार वाले सगळे ए मध्ये जातात. आणि अँड मध्ये अंपायर जातो. अँड मध्ये अजून कोण जातो? MLA जातो. MLA, कारण तो ए च्या उच्चारावर चालतो. अँड ए एम्परर. लक्षात ठेवा, चकवणारे प्रश्न हे सगळे. आणि तिथे आपण चकायचं फसायचं नाही. आता परत श्वास घ्या सगळ्यांनी. घेतला श्वास. वर कुठे? नंदिनी, कॅन यू रब द ब्लॅकबोर्ड? तिला मी कॅन यू रब द म्हटलं. बघा, तिथेच थांब नंदिनी, तिथेच. हा, रब करून उभी राहा तिथेच. आता श्वास घ्या परत. आपल्यामध्ये 3 मुलं आहेत, बरोबर? तुमचं नाव काय सर? व्हेरी गुड. तिथेच थांबा. शिवाजी सारखं चालत यायचं. 1 मिनिट तिथेच थांबायचं. शिवाजी सारखं. आधी फील करा ना, हसायचं नाही येड्यावानी. श्वास घ्या. शिवाजी महाराज इज द ग्रेटेस्ट किंग. आर यू ॲग्री विथ मी? त्यांच्यासारखं चालत इथपर्यंत यायचंय. नीट चालत या. हातात तलवार आहे का नाही? नीट आहे का नाही? तिथे थांबा. व्हेरी गुड. ब्लॅक शर्ट. I like your shirt. I like your shirt. That shirt. बघा, निरीक्षण आणि पाहणी यात फरक आहे. आय लाईक युअर ब्लॅक शर्ट. ब्लॅक याचा अर्थ मी ऍडजेक्टिव्ह याच्यावर गेले. शर्ट बद्दल माहिती सांगितली. ब्लॅक शर्ट. फ्रेश फूड. फ्रेश फूड आर इम्पॉर्टंट फॉर गुड हेल्थ. एम आय राईट ऑर रॉंग? मग ऍडजेक्टिव्ह कोण झालं? नुसतं खायचं नाही त्या फ्रूटला. बोला. व्हेरी गुड. मग ब्लॅक शर्ट. शर्ट बद्दल माहिती सांगितली. ऍडजेक्टिव्ह झालं, नाऊन झालं, ऍडजेक्टिव्ह झालं, ऍडवर्ब झालं. कसं ओळखायचं सांगितलंय. क्वेश्चन विचारायचा. हाऊ, व्हेन, वेअर. आलं लक्षात? म्हणजेच मॅनरवरचा, टाइमवरचा. डेन्सिटी म्हणजे हायएस्ट. हा, इफ आय से वॉटर बॉइल्स ऍट 100 डिग्री सेल्सिअस, झाली काय डेन्सिटी? डेन्सिटी झाली का? म्हणजे या 5 प्रकारामध्ये ऍडवर्ब शोधायचं. ऍडवर्बचा प्रश्न डेफिनेट असतो तुम्हाला, जो तुम्हाला कॉम्प्रिहेन्शन मध्ये उतार्यामध्ये येतो. लक्षात ठेवा, प्रत्येकाचे ऍडवर्ब. उदाहरणार्थ मी म्हटलं ऍक्ट. ऍक्ट हा शब्द घेतला. ऍडवर्ब बोला काय येईल? ऍक्ट घेतला. टू ऍक्ट. ACT ऍक्ट. ऍक्टर माहितीये? ऍक्टर म्हणजे काय झालं? नाऊन झालं. ऍक्ट्रेस म्हणजे तेवढंच माहितीये, नाऊन. हे माहिती आपल्याला. मग बोला ऍडवर्ब काय होईल ऍक्टचं? ऍक्टिव्हली होईल का? होईल का नाही? असं करता आलं पाहिजे. हे प्रत्येक शब्दाचं जमलं पाहिजे, तर तुम्हाला कुठेच पेपर आणणार नाही. ऍक्टिव्हिटी हे काय झालं? नाऊन झालं. दिस ऍक्टिव्हिटी हॅज डन हिअर. वी आर टेकन हिअर
Lots of activity. Are you agree with me? Yes. Activity noun झालं because it tells something about person, place, thing and also animals. असं झालं का तुमच्या? म्हणजे मी तुम्हाला कसं ऍडव्हर्ब करायचं, कसं ऍडजेक्टिव्ह शोधायचं हे सांगितलंय. हे विसरायचं नाही कधी. आणि त्याच आपण या बेसवर मॅडम आता तिथे द्यायचा प्रश्न. मॅडम जर हसा की थोडं. मॅडम तुमचं नाव बोला. हा आता एक असं चित्र काढायचं. एक माणूस, त्याला 2 हात 2 पाय. म्हणजे हा आकाश आहे. तो आधी त्याला माहितच नव्हतं आपण आहे. चांगलं काढायचं तर आकाश फटकोय. त्याला हे नाव द्यायचं. त्याचे हात असे वर आहेत का? आकाश गेला का? आकाशाकडे कोंबडे लवकर लवकर आकाशाकडे जाऊ दे. आकाशी आता पाय पाय तुम्ही डायग्राम काढता का नाही? मी कोणाकडून काढून घेतली काय? आता माणूस येत नाही काढता. मग कपडे घालायला लावलं तर काय काढायचं? व्हेरी गुड. युअर नेम? छान छान मस्त काढ. बघा बोलल्यावर कसं होतं. तसं तुम्हाला जाणीव जागृती झाली पाहिजे की आपल्याला बेस्टच करायचंय. कळलं का? मी आता हसण्यावाणी घेतली पण येड्यावाणी करायचं नाही. कळलं? येड्यावाणी म्हणजे काय? हे असं घेतलं केलं येड्यावाणी. हात वर नेले येड्यावाणी. तो आकाश म्हणते मला आकाशात पाठवलं. आता दुसरा काढायचा. काय ना? हा ती काढ. खूपच नाव आली प्रज्योत. प्रज्योत ज्योत घेऊन जाता काय तुम्ही? ज्योत घेऊन जाता काय? पुरंदर? मी पण पुरंदरची. नाही गावमध्ये बघा गावचं नाव निघालं की लगेच बोलायला लागले. त्यांना बोलतं केलं. बोलतं केलं. लक्षात ठेवा. आता लक्ष द्या. आपण काय पाहणार आहे ते लक्षात ठेवायचं. लवकर आवरा नंदिनी. हा आणि स्वतः नंदिनीचं थांबा. एन काढा डोक्षामध्ये. आता स्वतःचं चित्र छान काढतील बघा. एन काढायचा. एन फॉर नंदिनी. बघा आता आपण डायरेक्ट इनडायरेक्ट पाहतोय. काय पाहतोय? डायरेक्ट इनडायरेक्ट म्हणजे काय? त्याच्यामध्ये काय असतं? सगळ्यात महत्वाचं डायरेक्ट इनडायरेक्ट मध्ये सगळ्यात महत्वाची चिन्ह येतात जी मगाशी आपण पंक्च्युएटेड साठी पाहिली होती. कॉमा इंटू इन्व्हर्टेड कॉमा, डबल इन्व्हर्टेड कॉमा. वी कॅन से दॅट रिपोर्टेड स्पीच अँड रिपोर्टिंग स्पीच. बघा मी काय बोलले. रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच. ING ED. लक्षात ठेवा. म्हणजे काय की जो टेन्स वर पुढे जातो. कसा पुढे जातो? टेन्स वर पुढे जातो. आता हे सगळे 3 काय आहेत? सिम्बॉल आहे. डायरेक्ट इनडायरेक्ट कसे ते बघा. आकाश म्हणाला. थांबा तिकडे आकाश. आकाश म्हणाला प्रज्योतला आय हॅव व्हाईट हेअर. त्याला काय पांढरी केस झाली. आय हॅव व्हाईट हेअर. तो म्हणला. तो म्हणाला कुणाला बोलू नको बरं का? का? व्हाईट हेअर म्हणजे काय? इज्जत जायचा प्रश्न ना. पडलं तर मग काय होणार? सगळी वाटच लागणार. पण तो म्हटला त्याचा मित्र. पण हा मित्र अतिशहाणा होता. तो म्हणला बर बर बर. त्याला फक्त त्यांनी सिम्पॅथी दाखवली. पण नंतर त्यांनी वाटोळ केलं त्याचं. त्याने नंदिनीला सांगितलं यू हॅड व्हाईट हेअर. बघा आय हॅव व्हाईट हेअर. यू हॅड म्हणजे तो काळ बदलला. तिसऱ्या दिवशी तो त्याला म्हणाला. डायरेक्टचं इनडायरेक्टच केलं त्यांनी की त्याला व्हाईट हेअर आहे की त्याने परफेक्ट टेन्स मध्ये सांगितलं होतं. पण नंतर त्याला ही हॅड व्हाईट हेअर म्हणजे त्याला काय केलं? पास्ट परफेक्ट मध्ये नेलं. म्हणजेच हॅव हॅड आणि पुढे काय झालं? परत हॅड. V1 V2 V3. त्यांनी वाट लावली. कोणाची? स्वतःचीच. म्हणजे डायरेक्टचं इनडायरेक्ट कधी होतो? जेव्हा ते बोललेलं तिसऱ्याला कळतं. पण तिसरा म्हणतो ही हॅड. हॅवचं झालं हॅड. सेड टूचं झालं टोल्ड, आस्क्ड, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड. हे सगळं आलं. म्हणजे डायरेक्ट हे इनडायरेक्ट होण्यामागे काही कालावधी जावा लागतो. तो कालावधी गेल्यानंतर आपण त्याला काय करत असतो? पास्ट टेन्स मध्ये, परफेक्ट मध्ये आणि त्याचबरोबर येणाऱ्या त्या काळामध्ये लिहित असतो. थँक्स फॉर युअर कोऑपरेशन. थँक्यू. क्लॅप फॉर देम. लिवा लिवा. She said to me. She said to me.
वर्क हार्ड, वर्क हार्ड एवढंच होतं. वर्क हार्ड जे गरजेचे आपल्याला, जे आपण करत नाही, मी पण करत नाही, माझं फिजिकल कमी झालंय त्यामुळे सगळं संपलं. हसताय काय? संपलं काय? नाही संपलं. असं संपलंय. मी काय म्हटलं? शी सेड टू मी. पुढे काय म्हटलं? कॉमा इंटू डबल. आता इन्व्हर्टेड कॉमा आपण देतो. कसा देतो मॅडम तुम्ही द्या. कॉमा इंटू इन्व्हर्टेड कॉमा. काय नाव आहे तुमचं ते पडू दे. कॉमा इंटू इन्व्हर्टेड कॉमा. यालाच आपण रिपोर्टेड स्पीच म्हटलं. आणि रिपोर्टिंग म्हणजे बोलणारा, जो बोलतो वर्तमान काळात, म्हणून त्याला मी आयएनजी लावलं. त्या आयएनजीलाच आपण बिफोर म्हणायचं, प्रेझेंट पार्टिसिपल. लक्षात ठेवा, बिफोर म्हणजे प्रेझेंट पार्टिसिपल. ज्याला आयएनजी लागतं ते आहे आयएनजी लागणार कोणतंही वर्ब त्याला आपण म्हणतो बिफोर. जे V1 V2 V3 सोडून आहे आणि V5 पण आहे. ज्याला एस आणि एस लागतं त्याला V5 म्हणायचं. लिहून घ्या. ज्याला एस आणि एस लागतं ते काय आहे? V5 आहे की नाही? इंटरेस्टिंग. कधी ऐकलं होतं काय जन्मात? कधी ऐकलं होतं का? नव्हतं ऐकलं. बघा आता, म्हणजे नाही त्यांनी लिहिलं नाही. कॉमा इंटू इन्व्हर्टेड कॉमा नाही लिहिला. कॉमा इंटू इन्व्हर्टेड कॉमा. कॉमा इंटू इन्व्हर्टेड या की कॉमा इंटू इन्व्हर्टेड कॉमा. कसा काढाल? दुहेरी अवतरणातलं चिन्ह कसा काढाल? असा. बरोबर. कॉमा इंटू इन्व्हर्टेड. बोला पटकन. कोण पटकन काढेल? मॅडम यू आर व्हेरी व्हेरी ब्युटिफुल साडी. कम हियर मॅम. यू आर लुकिंग सो ब्युटिफुल. कम हियर. थँक्यू. नाही कॉमा काढून दाखवायचा, इन्व्हर्टेड काढायचा आणि मग म्हणायचं छान छान दिसत आहे. व्हेरी गुड. कॉमा इंटू इन्व्हर्टेड कॉमा की जो डबल मध्ये आहे. हा येस मॅम. यू सिट देअर. कॉमा इंटू इन्व्हर्टेड कॉमा की जो दुहेरी अवतरणातला आपल्या डायरेक्ट मध्ये इनडायरेक्ट चालणारा रिपोर्टेड स्पीच आहे. त्याच्यामुळेच कळतं काळ कसा बदलवायचा. कारण ते चिन्ह आपल्याला काय सांगतं? वर्क हार्ड. काय तर? वर्क हार्ड नाही तर हार्ड. वर्क हार्ड नाही तर हार्ड. वर्क हार्ड करायचंय. व्हेरी गुड. छान. क्लॅप करा. आता सेंटेन्स काय सांगितले? सेंटेन्स त्याला सांगा. येस. शी सेड टू मी. बरं, आता मी तुम्हाला सांगितलं की जे वर्बने सुरू होतात ते सगळे इम्परेटिव्ह आहेत. कारण ते वर्बने सुरू आहेत. म्हणजे ते इम्परेटिव्ह येतं तिथं ऑर्डर आली पाहिजे लगेच. शी ऑर्डर टू काढून टाकलं. शी ऑर्डर मी. शी ऑर्डर मी. बघा सेट टूचं काय झालं? ऑर्डर झालं का? इम्परेटिव्ह आलं. जेव्हा क्रियापदामध्ये आपण सुरुवातच क्रियापदाने करतो तेव्हा ऑर्डर येतं इनडायरेक्ट साठी. लक्षात ठेवायचं. मग ऑर्डर आलं पुढे काय करणार? शी ऑर्डर मी टू वर्क हार्ड. बरोबर का चूक? टू वर्क हार्ड. दोन नियम लक्षात ठेवा. सेट टू गेला, ऑर्डर झालं आणि इम्परेटिव्ह असल्यामुळे टू, कारण टू रन, टू वॉक. याला आपण कशामध्ये लिहिलं? ऍक्शन वर्ड मध्ये लिहिलं. कशामध्ये लिहिलं? डुईंग ऍक्शन वी कॉल वर्ब. व्हेरी गुड मॅम. शी सेड टू मी. आता कॉमा इन्व्हर्टेड कॉमा इथं लिहिलंय. बरोबर का चूक त्यांनी? नाही. मीच्या पुढे आला पाहिजे. मीच्या पुढे कॉमा वरती इन्व्हर्टेड कॉमा. येस मॅम. वर्क हार्ड. आता उत्तर द्या. शी ऑर्डर्ड मी. She ordered me to work hard. To work hard. आता याच्यातच let me bring a असं she said to me. या पटापटा. She said to me. ओरडणारच. त्यांचं जे पटपट. She said to me. Very good. Very good. Yes. छान. She said to me. Let me go. Let me go. आता लेट आलं की लक्षात ठेवायचं. डोळे झाकून लेटचा नेहमी असतो. लेट मध्ये लक्षात ठेवा वी शुड आहे. काय? वी शुड आहे. काय? वी शुड आहे. मग लेट असेल तर सजेस्टेड करायचं. काय करायचं? सजेस्टेड करायचं. चला आपण जाऊया. चला वाट लावूया आपल्या टीईटीची. चला पेपर मध्ये काय नको लिहायला. लेट मी म्हणजे वी शुड. काय? वी शुड. लक्षात ठेवा. आता याच्यामध्ये असर्टिव्ह आलं. मी काय बोलते? WH आलं तर WH मध्ये आस्क्ड
असं नाही म्हणायचं, पण तुमच्या माहिती सांगितलं आज WH तसाच ठेवायचा. म्हणजे आज व्हॉट आर यू डुईंग, व्हॉट ही हॅज डन. आता एक सांगते तुम्हाला, आपण हे सगळे डायरेक्ट इनडायरेक्टचे प्रकार पाहतोय, खूप सोपे सोपे आपण घेतलेत असं नाही. जे येणार आहे ते घेत आहोत आपण इम्पेरेटिव्ह घेतलं, आपण असर्टिव्ह घेतलं, आपण WH घेतलं. आता महत्वाचं तुम्हाला हे माहितीये की आपण जेव्हा लक्षात ठेवायचं की एखादा क्वेश्चन असा येतो की तिथे आपण जंबल होतो. काय होतो? जंबल होतो, गोंधळात पडतो. म्हणजे तुम्हाला मी सांगितलंय 3 वेळा वाचायचं, पुढे चालायचं. हे रूल आहे, हा रूल आहे. 3 वेळा वाचल्यावर नाही आला की समजायचं आपण निर्णय पुढे जायचं. सोपा दिसतोय तो सोडवायचा. लक्षात ठेवा, घड्याळात सोडवताना घड्याळात साधारण वेळ बघायची. 1.80च्या पुढे चाललाय म्हणजे काय, 2 मिनिटे जर एखाद्याला प्रश्नाला लागली तर आपला वेळ खूप चाललाय, तिथे अलर्ट व्हायचं. असे प्रश्न तुम्हाला फक्त 30-40-30% येणार आहे. म्हणजे सोपे प्रश्न 150 पैकी 30% काढायचा, 150 पैकी 40% काढायचा. बघा मी काय बोलले, 150 पैकी प्रत्येक विषयाचा 30-40-30 हा काय ठरलेला फॉर्म्युला असतो. फॉर्म्युला म्हणजे काय, 30% फक्त अवघड प्रश्न असतात. उदाहरणार्थ 25 प्रश्न जर घेतले तर त्या 25 प्रश्नामध्ये फक्त 8च प्रश्न कठीण असतात, बाकीचे उरलेले मध्यम आणि सोपे सेम असतात. लक्षात ठेवा, तुम्हाला कुठे बुद्धीला ताण द्यायचा आहे, 8च प्रश्नांना द्यायचा आहे. कशामध्ये? इंग्लिशमध्ये. कशामध्ये? मराठीमध्ये. प्रत्येक विषयाचे वेटेज तुम्ही काढायचे, त्या वेटेजच्या कॅल्क्युलेशननी चालायचे. 6 प्रश्न फक्त तुम्हाला अवघड येणार आहे, हो बाकीचे सगळे सोपे आहेत. याचा अर्थ रीडिंग तुमचं सुधारलं पाहिजे. हे रीडिंग गणितामध्ये कॅल्क्युलेशन सुधारलं पाहिजे. शेकडेवारी, सरळ व्याज, शेकडा नफा तोटा, त्याचबरोबर येणारा अपूर्णांकाचा भाग. उदाहरणार्थ एका दिवसात मी एवढी पानं वाचली आहे, एवढी पानं वाचल्यावरती 3 अंकीचे 4 पानं मी वाचली आहे, अजून मला 1-2 अंकीचे 3 वाचायचे, मग मी दिवसभरात किती पानं वाचली. लक्षात ठेवा, हे पूर्ण भागापैकी घेता आलं पाहिजे. म्हणजे मी 1 मायनस 3 अंकीचे 4 केलं पाहिजे. मग मी काय केलं पाहिजे, छेद समान केले पाहिजे, लसावी काढला पाहिजे. लसावी काढल्यावर मला येणार आहे किती पानं वाचायची राहिली, 60 पानं वाचायची राहिली, हे कळलं पाहिजे. पण एक भाग कळला पाहिजे. उदाहरणार्थ तुम्हाला मी सांगते, उदाहरणार्थ गणितात जाण्याचा प्रश्न आतापर्यंत हिस्ट्री अशी आहे, गणितामध्येच आपण राहतो आणि गणित एका उदाहरणामध्ये 4 क्रिया आहेत. मी काय बोलले, एका उदाहरणामध्ये 4 क्रिया आहेत, अशी गणित आहेत. घाबरून जायचं नाही. लक्षात ठेवा, गणितामध्ये पण खूप सोप्या सोप्या ट्रिक आहेत. काल तुमचा गणिताचा पण झाला, हे लक्षात ठेवायचं. आता आपण डायरेक्ट इनडायरेक्ट मध्ये लेटचं पाहिलं, वाक्य WHचं पाहिलं, आजचं पाहिलं. सगळ्यात महत्वाचा भाग आपण हे पाहतोय. हे पाहता पाहता आपण डायरेक्ट इनडायरेक्ट कंप्लीट केलं. आता आपण वळणार आहोत. परत श्वास घ्या, सोडा, परत घ्या, सोडा, परत घ्या, सोडा. बघा, आतापर्यंत जे जे सेक्शन आपण पाहिले, जवळजवळ आपण 11 मार्काचं पाहिलं. 11 मार्क असतात का? असतात का? प्रत्येक प्रश्न किती मार्काचा आहे तुमचा? किती मार्काचा आहे? 2 मार्काचा आहे. पहिली प्रश्नपत्रिका तुम्ही सरकारी प्रश्नपत्रिका 4 वर्षाच्या सोडून, वेळ लावून सोडून पहा. मी काय बोलले, सरकारी प्रश्नपत्रिका वेळ लावून सोडवा. काय करून सोडवा? वेळ लावून सोडवा. तुम्हाला किती मार्काचा पेपर आहे? 150 मार्काचा आहे, बरोबर का? 15-15. गणिताचा किती प्रश्न आहेत काल सांगितलं सरांनी? किती सांगितले? किती सांगितले? 30 आहेत का? 15च्या दुप्पट आहे. म्हणजे जास्तीत जास्त वेळ तुम्ही गणिताला वापरायचा आहे. म्हणजे आपल्याला इंग्लिश वाचताना स्वामी विवेकानंद माहिती आहे सगळ्यांना. एका मिनिटामध्ये 250 शब्द वाचायचे. एका मिनिटात तुमचा स्कोर 60 शब्द तुम्ही वाचू शकता. फक्त घरी जाऊन ट्राय करा. एका मिनिटामध्ये तुम्ही 60 शब्द वाचू शकता. ॲज अर्ली ॲज पॉसिबल यू कॅन. आता डिग्रीचा प्रकार आपण घेतोय. ॲज अर्ली ॲज, ॲस्टिमेट ॲज रॅबिट. भित्रा कोणासारखा? रॅबिट सारखा. ॲज स्ट्रॉंग ॲज एलिफंट, ॲज डेंजर ॲज लायन, ॲज लाईट ॲज फेदर. ताट बसा सगळे. उदाहरणार्थ मी जर तुम्हाला म्हटलं सेंटेन्स आपण घेतलं, पण जे सेंटेन्स असतं ते एक्सक्लूड पॅटर्नला असतं. सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट मिनिंगफुल असतं. पण सब्जेक्ट वर्ब आणि ऑब्जेक्ट वाक्य तयार होण्यासाठी आधी क्लॉज तयार व्हावा लागतो आणि फ्रेज तयार व्हावी लागते. फ्रेज आणि क्लॉज शिवाय वाक्य तयार होत नाही. व्हॉट इज मीन बाय फ्रेज?
Phrase is a group of words which has no sense, which has no verb, which has no adjective, which has no noun. मग phrase म्हणजे काय? That group. For example, वाक्य लिहा. नंदिनी is a girl. पटपट लिहा म्हणजे तुमचा वेळ वाचेल. मी फळ्यावर का नाही वेळ घालवत, त्याच्यात वेळ जातो आपला. नंदिनी इज अ गर्ल. हा, आता खाली लिहा दुसरं वाक्य. नंदिनी इट्स मँगो. नंदिनी इट्स मँगो. आता फ्रेज म्हणजे काय असते लक्ष द्या. ग्रुप ऑफ वर्ड, मोर दॅन वन वर्ड, एकापेक्षा जास्त शब्द असणारा जो पंच आहे त्याला म्हणायचं फ्रेज. लक्षात ठेवा. आता याच वाक्याला मी तुम्हाला फ्रेज करून दाखवते. नंदिनी इट्स मँगो. माय फ्रेंड नंदिनी. झाली का एकापेक्षा नंदिनी दोन शब्दाची? लिहा माय फ्रेंड नंदिनी. झाला का ग्रुप ऑफ वर्ड की ज्याला माय फ्रेंड मध्ये आहे का वर? आहे का वर? नाहीये. आहे का ऍडजेक्टिव्ह? आहे का ऍडवर्ब? नाही. मग दॅट ग्रुप विल लॅक ऑफ मिनिंग, ज्याच्यामध्ये मिनिंग लेस आहे पण तरीही त्याला महत्व आहे. का आहे ते सांगते मी तुम्हाला. काय लिहिलं शब्द? माय फ्रेंड नंदिनी. हा, इज इटिंग. झाले का दोन शब्द? बघा आता यात वर्ब आलं. हा, क्लॉज मध्ये वर्ब असतं म्हणजे पुढचा शब्द काय झाला? क्लॉज झाला. फ्रेज असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर. मी जर म्हटलं चिमुटभर, मुठभर, हंडाभर, असेंडिंग कळलं का? चढता क्रम. मग हा चढता क्रम फ्रेज, क्लॉज आणि मग सेंटेन्स कडे जातो. लक्षात ठेवा. क्लॉज सगळ्यात महत्वाचा भाग आहे की जो मध्य आहे, सुवर्ण मध्य आहे कोणाचा? सेंटेन्सचा. की त्याला क्रियापद असू शकतं, असतं, पण फ्रेजला नसतं. माय फ्रेंड इज इटिंग. आता पुढं म्हटलं, पुढचं वाक्य काय आपलं? पुढचा शब्द काय? मँगो. छान. स्वीट मँगो. झालं का फ्रेज? झाली का फ्रेज? स्वीट मँगो. आहे का त्याच्यात वर्ड? नाही. मोर दॅन वन वर्ड, एकापेक्षा काही जास्त असलं की ते काय असतं? प्लुरल असतं. बरोबर का चूक? बरोबर का चूक? उदाहरणार्थ मी जर म्हटलं संयुक्त संख्या सांगा. सांगा मला संयुक्त संख्या. संयुक्त संख्या सांगा. संयुक्त संख्या हे येणार आहे तुम्हाला. येस 20. का संयुक्त? बोला बोला. त्या संख्येला त्या संख्येशिवाय बरोबर बरोबर बरोबर. कोण कुठलं इथं? बोला बोला. त्या संख्येला त्या संख्येशिवाय दुसऱ्या कोणत्या संख्येनं भागतात? एक सोडून. नाही, ती मूळ संख्या झाली. संयुक्त पाहिजे ना आपल्याला. संयुक्त. हा, अशी संख्या ज्याचे विभाजक जास्त आहे. मग एकापेक्षा जास्त विभाजक झाले की काय होतं? अनेक होतं. हे सूत्र लक्षात ठेवा आयुष्यात. एकापेक्षा जास्त हे सगळे प्लुरल आहे. प्लुरल मध्ये फिशचं कधीही प्लुरल होत नाही. फिशेस कधी होत नाही. डिअरला डिअर्स कधी येत नाही. DEER. दुसरा डिअर नाही. DEER. हरिण. डिअरचं डिअर राहतं. शिपचं शिप राहतं. शिप म्हणजे SHEEP. फर्निचरचं फर्निचर राहतं. माहितीये तुम्हाला. हे सगळे त्याला एक्सेप्शनल आहेत. काय आहेत? त्याला म्हणजेच अपवाद असणारे शब्द आहेत. उदाहरणार्थ सीझर्स हा नेहमी दोन्ही भाषेत सेम राहतो. सीझर्स सीझर्स, कात्री. सीझर्स इथे पण येस, सीझर्स इथे पण येस. SCR. स्पेलिंग बोला. SCR. येस. SSORS. पॅन्ट्स पण ज्याचे दोन भाग होतात. पॅन्ट्सला पण दोन्ही याच्यात पॅन्ट्स राहतं. लक्षात ठेवा. असे शोधायचे. विच हॅव टू पार्ट, विच वी कॅन डिस्क्राईब देम ॲज अ प्लुरल. बोथ कंडिशन दे आर सेम. फॉर एक्झाम्पल काय सांगितलं? सीझर्स, पॅन्ट्स. आता सांगा अजून कोणतं की ज्याचे दोन भाग होतात? अटॅच. एक. बरोबर मॅम. परत बोला. व्हेरी गुड. गॉगल्स. स्पेक्टॅकल्स. घातलाय का चष्मा? त्याचं पण स्पेक्टॅकल्स स्पेक्टॅकल्स. फिशचं फिश हे प्लुरल आहे. हे तुम्हाला चुकवतात कुठे? पॅराग्राफ मध्ये चुकवतात. लक्षात ठेवा. मग याचं रिडिंग आपल्याला क्लिअरली पाहिजे. मग तुमचं मी वोकॅब्युलरी सगळा सेक्शन कंप्लीट केलेला आहे. वाटतंय का भरल्यासारखं? जरा वाटतंय का? हा, ताट बसा. परत ऑक्सिजन घ्या, सोडा. हे प्रत्येक अभ्यासाच्या आधी ही मेथड करा.
श्वास घ्यायचा म्हणजे ब्रेनला ऍक्टिव्हेट करतोय आपण, लक्षात ठेवा. सेन्सरी ऑर्गन, ब्रेन. श्वास लॉंग घ्यायचा आहे. कासव बघा 103 वर्ष जगतं का? लांब श्वास घेतं ते. लांब श्वास घेतला ना की आपण लांबपर्यंत जातो, लक्षात ठेवा. आणि असंच केलं मेलोच, मग आपण मेलोच, लक्षात ठेवा. कारण आपण रक्ताभिसरण पण नीट करत नाही, ब्लड रेस्पिरेशन सिस्टीम डाऊन करतोय आपण. श्वास घ्या, घेतल्यावर तुम्हाला वाचता येईल, डोळ्यांनी वाचता आलं पाहिजे. आणि तिथे खूप अलर्ट राहा. आत्ताचा पेपरला सगळेजण बसणार आहेत, मी तुम्हाला सांगितलंय. तुमचा चान्स लागणारच नाही, लिहून घ्या, मी तुम्हाला सांगते. आमचे टीचर्स तयारीला कधीच लागलेत, कारण त्यांना कंपल्सरी आहे, मॅमला माहिती आहे. त्यामुळे आमचे टीचर्स दिवस रात्र अभ्यास करताय. तुम्ही फक्त आई वडिलांना धोका देताय, अभ्यास करताय असं दाखवताय. जी बाईक काढताय ती भ्रुंग, संपला विषय. आणि मग घरी यायचं आणि आपलं गरीबावाने तोंड करायचं, झालं. आपल्यालाच माहिती आहे की आपण किती पारदर्शी आहोत. हे सगळं बोलायचा भाग आहे, पण आई वडील आपल्यासाठी कष्ट करतायत ही जाणीव ठेवा. ही जाणीव जेव्हा होईल ना तेव्हाच अभ्यास होईल, नाही तर होणार नाही. होईल का? होणार नाही. ताट बसलेले आहात का सगळे? मध्येच असं लुडकताय. शेवटच्या मॅडम म्हणल्या ना नाही, ताट बसलाय का नाही, त्या खूप प्रामाणिक आहेत. आता वाक्य बघा. शी सेड टू मी, लिहा. शी सेड टू मी, कॉमा इंटू, आणि पटपट लिहायचा. ब्लॅक शर्ट लय गप्पा मारतोय, परत येईल इथं. आकाशला मग लय वेळ सतवील. शी सेड टू मी, ऑनेस्टी इज द पॉलिसी. ऑनेस्टी, HONESTY. ऑनेस्टी. मी लिहिण्यात वेळ घालवत नाही, तुम्हाला पटपट पटपट ऐकून लिहिता येईल म्हणून. शी सेड टू मी, ऑनेस्टी इज द पॉलिसी. आता असं जर वाक्य आलं तर इनडायरेक्ट मध्ये काही बदलायचं नाही. युनिव्हर्सल ट्रूथ आहे. सन रायजेस इन द ईस्ट, सन सेट्स इन द वेस्ट. याला तसंच ठेवायचं. शी आस्क्ड मी, ऑनेस्टी इज द पॉलिसी. अजिबात वॉज करायचं नाही. त्या ऑनेस्टीला मारू नका, नाहीतर तुम्हाला 0 मार्क मिळतील. एक्सेप्शनल सांगते मी तुम्हाला. जसं मी प्लुरल मधलं सांगितलं, अपवाद सांगते मी. काय सांगते? अपवाद. जे चकवणारे, फसवणारे आहे. इनडायरेक्ट मध्ये वाक्य जर आलं ऑनेस्टी इज द पॉलिसी, तर अजिबात इजचा वॉज करायचा नाही, नाहीतर मेलात. सन रायजेस इन द ईस्ट, अजिबात सन वॉज करायचं नाही. इथे बदलायचं नाही, कळलं का? हे माहित होतं का तुम्हाला? नव्हतं माहित की नाही? म्हणा थँक्यू मला. हा, रेडी ऑल ऑफ यू. आता हात असा झालाय तुडवी, असा घ्या परत. रेडी ऑल ऑफ यू. येस, ह्या सरांनी छान केलं. उभं राहा सर, दाखवा. थांबा, विचारू. छान छान सर, मध्ये असं थांबा. रेडी ऑल ऑफ यू. नाही नाही नाही, ते बैलगाडी घेतल्यासारखं केलं. आता बसल्यावर चांगलं केलं. परत रेडी ऑल ऑफ यू. नाही नाही नाही, ते यश ऐका ना, ते सक्सेसला ते स्लो मोशन मध्ये आणतायत. आलाच तरी ये. येस, स्लो मोशन. परत करा. रेडी ऑल ऑफ यू. येस मॅम, यू शो अगेन. रेडी ऑल ऑफ यू. याला खेचणं म्हणायचं. दुसऱ्याकडून आणायचंय आपल्याला, त्याला खेचून आणायचंय. त्यासाठी आपल्याला ॲबिलिटी आला. आपलं मॉडल एक्झिलरी. ॲबिलिटी राईट डाऊन. ही प्लेज क्रिकेट. डोक्यावरनं चाललंय का डोक्यात घुसतंय का? वाटतंय का काहीतरी वेगळं? ही प्लेज क्रिकेट. तुला काय आवडतं खेळायला? काय आवडतं? खो खो. ही तुशिली. ही प्लेज खो खो. ही प्लेज क्रिकेट. पुढं लिहा, आय प्ले क्रिकेट. हा, असे 2 भाग करा. शी प्लेज क्रिकेट, आय प्ले क्रिकेट. त्याच्या खाली लिहा, ही कॅन प्ले क्रिकेट. आणि आय कॅन प्ले क्रिकेट. दुसरं, आय कॅन प्ले क्रिकेट. कळलं का? वरती वेगळंय, खाली वेगळंय. लिहिलं का? प्रज्योत, ऍक्शन केली तर माझ्या लक्षात येईल. हा, ही प्लेज, आय प्ले. काय फरक आहे? ही कॅन प्ले याच्यामध्ये आणि याच्यात काय फरक आहे सांगा मला. येस, एस लावला आणि याच्यामध्ये नाही लावला. म्हणजे मॉडल ऑक्झिलरी मध्ये एस किंवा एस लागत नाही. म्हणजेच कॅन, कुड, शॅल, शुड, मस्ट आणि ऑट टू. आणि अजून कोण येतं? बोला. कॅन, कुड, शॅल, शुड, मस्ट,
ऑट टू, अजून कोण येतं? मे, मे, अजून कोण येतं? माईट येतं. एवढे 8च येतात. लिवा, घरी गेल्यावर लिवा, आता नाही. एवढे 8च काय आहे? मॉडल ऑक्झिलरी आहे. तुम्ही गफलत करत होता मगाशी. तुम्ही काय म्हणत होता? ऑक्झिलरी वर्ड म्हणजेच मॉडल. दे आर डिफरंट. ऑक्झिलरी हा डू, डिड, डज आणि एम, इज, आर, वॉज, वेअर याच्यावर चालणारा खेळ आहे. परीक्षेत इथेच तुम्हाला काय होतं? फसलो जातो. मॉडल वेगळं आणि ऑक्झिलरी वेगळं. लक्षात ठेवा. समजलं सगळ्यांना? मग मॉडल कशावर चालतो? मॉडल पॉसिबिलिटी, ऑब्लिगेशन, त्याचबरोबर नोईंग समथिंग, सजेशन या सगळ्या गोष्टींवर चालतं. मग तुम्ही काय करायचं? आता मगाशी मी सगळ्यात पहिला प्रश्न विचारला होता. कोणाला विचारला होता? अंतरिक्षला, की आय एम स्टुडंट. याचं मला क्वेश्चन टॅग पाहिजे. म्हणजे आपण व्होकॅब्युलरी पासून आपल्या शेवटच्या प्रश्नापर्यंत आलेलो आहोत. शेवट नाही चालला पण शेवटच्या प्रश्नावर आले. त्याला काय करायचं? आय एम अ स्टुडंट, कॉमा, एन आय, ए आय एन, एंट आय. या एमचं काय झालं? एंट, ए आय एन, नंतर अपॉस्ट्रोफी आणि टी. कळलं बाळा? युअर गुड नेम. आय लाईक युअर हेअर कट. लेअर कट आहे का? कोणतं कट आहे? यू कॅन टेल मी. कॅन कुठलं ऑक्झिलरी झालं? सांग कोणतं ऑक्झिलरी झालं? यू कॅन टेल. यू कॅन टेल कोणतं ऑक्झिलरी झालं? बरोबर. कळून झालं? मी तर रागवणार नाही. तिकडून दिला कसा मार? तिकडून ये ना. नाही? याला म्हणायचं प्रॉब्लेम सॉल्व्हिंग. काय म्हणायचं? प्रॉब्लेम सॉल्व्हिंग. समय सूचकता या महत्वाच्या गोष्टी आहेत. चला, खूप छान. आता बघा, टेक अ चॉक, रब द ब्लॅकबोर्ड. आपण सगळे भाग पाहिले, बरोबर? आता आपण चाललोय कुठं बघा. आपण डायरेक्ट इनडायरेक्ट. आता आपण सिंथेसिस कडे चाललोय. काय कशाकडे चाललोय? सिंथेसिस. दॅट मीन्स सिंपल, कंपाऊंड, कॉम्प्लेक्स. येस. नाही नाही, कारण आपण ब्रिटिश, आपण कोणती ऍक्सेंट फॉलो केलाय, अमेरिका केली का ब्रिटिश केली, त्याच्यावर डिपेंड करतं. आणि आपल्याला माहितीये की आपण टू बीचे फॉर्म धरताना ॲम इज आर धरलेले आहेत, म्हणून एंटच बरोबर आहे. आरंट हा गुगलवर टाकलं तर तो एक्सेप्टेबल धरत नाही. बरोबर आहे, बरोबर आहे. परत रिपीट करा. येस, प्लुरलमध्ये. म्हणून तर तुम्हाला मी मगाशी सांगितलं, जरी सिंग्युलर प्लुरल तुम्हाला येणार नाही, पण त्याच्यातले मेक सांगितले मी. मेक, मेक कळतं का? मेक. उदाहरणार्थ, हे वर्ष ज्ञानेश्वर महाराजांचं शताब्दी आहे का? सप्तशताब्दी महोत्सव आहे का? माहिती आहे का तुम्हाला? असे प्रश्न येऊ शकतात. हे वर्ष. किंवा तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे की नोबेल पारितोषिक आपण म्हणतो याला मिळालं त्याला मिळालं, पण ज्ञानपीठ पुरस्कार कोणाकोणाला पण जंबल होतो. ज्ञानपीठ कोणाकोणाला मिळालाय सांगा मला. अजून कोणाला मिळालाय? अजून नेमाडेंना पण मिळालाय. माहितीये का तुम्हाला? मिळालाय का? मग हे शोधा. याला म्हणायचं धर्तीवरचे प्रश्न. काय म्हणायचं? धर्तीवरचे प्रश्न. जसे मी गणिताचे प्रश्न सांगितले तुम्हाला. काय सांगितले? गणिताचे. उदाहरणार्थ केला ब्लॅकबोर्ड. हा, आता लिहा. आय एम अ स्टुडंट, कॉमा, आय एम अ स्टुडंट. लिहिता येईल ना बाळा? हा, आय एम अ स्टुडंट. बघा, धर्तीवरचे प्रश्न. उदाहरणार्थ 2250 मिलीचे किती लिटर होतात? पटकन बोला. 2250 मिलीचे किती लिटर होतात? 2250 मिलीचे किती लिटर होतात? फटके देईल? नाही. 2.25 कसे म्हणाल? कसे बोलाल? 2250 किती लिटर होतात? लिटर आणि मिलीलीटर मध्ये बोलायचे. छान छान, टाळ्या वाजवा. मस्त. म्हणजे आपल्यामध्ये सगळ्या ॲबिलिटी आहेत, फक्त त्या वापरा. याला साकसंदो म्हणतात. सामर्थ्य, कमतरता. संदो म्हणजे संभाव्य धोके, आणि पुढे येणाऱ्या काय आहेत? संधी मिळत आहेत, पण ते धोके पत्करून तुम्ही संधी ग्रॅब करता आल्या पाहिजे. त्यामुळे अभ्यासाला लागा. अजिबात हसण्यावरही घेऊ नका. आय एम जॅस. एंट आय. एंट म्हणजे ए आय एन, ए आय एन, अपॉस्ट्रोफी एस आणि टी. तुम्हाला माहितीये विल नॉटचं काय होईल? कॉन्ट्रॅक्टेड फॉर्म. विल नॉट. स्पेलिंग बोला. डब्ल्यू
एन अपॉस्ट्रोफी टी. बर, शॅल नॉटचं काय होईल? शांट. बरोबर. कुड नॉटचं बरोबर. माहितीये. आता एक वाक्य द्या. आय सॉ अ स्नेक. पटपट लिहायचं. आय सॉ अ स्नेक. आय सॉ अ फुल स्टॉप. आय रॅन अवे. आय रॅन अवे. बघा, सिंथेसिस म्हणजे ज्याच्यामध्ये दोन सिंपल वाक्य येतात आणि ती वाक्य वेदर इट विल बी डिपेंडंट ऑर इनडिपेंडंट. बघा आता, डिपेंडंट म्हणजे दुसऱ्यावर अवलंबून राहणं, इनडिपेंडंट म्हणजे अजिबात अवलंबून न राहणं. मग दोन्ही वाक्य काय सांगतात मला सांगा. त्यातलं पहिलं वाक्य काय आहे? आय सॉ स्नेक. आहे का इंडिपेंडंट? बरोबर आहे. फुल स्टॉप. आय रॅन अवे आहे का इंडिपेंडंट? आय रॅन अवे. दोन्ही वाक्य जेव्हा इंडिपेंडेंट येतात तेव्हा सिंपल असतं, लक्षात ठेवायचं. दोन्ही वाक्य सिंपल आणि दोन्ही इंडिपेंडंट म्हणजे सिंपल. हे सिंथेसिस वरती असणारा 2 प्रश्न येणार आहे त्याच्यावर तुम्हाला. सिंथेसिस म्हणजे काय? वाक्याचं पृथक्करण. पृथक्करण कशावर होतंय? 3च प्रकार आहेत. सिंपल आहे, कंपाऊंड आहे, कॉम्प्लेक्स आहे. लक्षात राहिलं? बघा आता यालाच आपण कंपाऊंड करणार आहोत. काय करणार आहे? कंपाऊंड म्हणजे आपल्या जागेभोवती बागेभोवती कंपाऊंड असतं. का कंपाऊंड असतं? कारण आपल्या बागेतलं कोणी फुलं तोडू नये, आपल्या बागेतलं कोणी नासाडी करू नये, हे सगळं कंपाऊंड मध्ये येतं. मग ह्या कंपाऊंडला करायचं म्हणजे त्याला आणायचं जेरंड मध्ये, त्याला आणायचं प्रेझेंट पार्टिसिपल मध्ये. 2 वाक्याचं एक केलं म्हणजे काय झालं? प्रेझेंट पार्टिसिपल झालं. जेरंड म्हणजे काय? की ज्या जेरंड मध्ये नाऊन, ऍडजेक्टिव्ह हे वाक्यात असतात आणि त्याला आयएनजी लागलेला असतो. काय असतो? आयएनजी. यालाच प्रेझेंट पार्टिसिपल. हेच आपण V4 पाहिलंय. बरोबर का चूक? V4 म्हणजे आयएनजी. V5 म्हणजे काय? एस आणि यस नाही, एस आणि येस. एस येस. बरोबर. आयएनजी म्हणजे काय? प्रेझेंट पार्टिसिपल. त्यालाच V4 नाव दिलं आपण. बरोबर का चूक? मग सी या सी SEEING सी स्नेक. CEING लावायचं आपल्याला. कंपाऊंड म्हणजे ओळखायचं काय कळलं का? जेरंड आहे. जेरंड आहे आणि प्रेझेंट पार्टिसिपल आहे म्हणजे ऍडजेक्टिव्ह आणि नाऊन आहेत. लक्षात ठेवा. जेरंड म्हणजे काय? की ज्याच्यामध्ये उदाहरणार्थ मी म्हटलं कुकिंग इज माय हॉबी. बघा, कुकिंग इज माय हॉबी. कुकिंग काय आहे सांगा? लाद घालेल मी. कुकिंग काय म्हणते तर ती हॉबी म्हणते. मला प्रकार पाहिजे, प्रकार. बरोबर. कोण नाऊन बोललं? स्टँडअप. व्हेरी गुड. छान. उभे राहा असेच. कुकिंग इज माय हॉबी. शी इज कुकिंग फूड. बघा, शी इज कुकिंग फूड. शी इज कुकिंग फूड. आता काय झालं? कुकिंग. येस. हे ज्याला कळलं त्याला कंपाऊंड कळलं. लक्षात राहिलं का तुमच्या? आयएनजी असेल तर ओळखायचं काय? कंपाऊंड आहे. महत्वाचा भाग इंडिपेंडंट क्लॉज आलं आणि इंडिपेंडंट क्लॉज आलं म्हणजे काय? मी स्नेकला पाहिलं म्हणूनच मी पळतीये हे कळणार नाही. सी अ स्नेक ही रॅन अवे. नुसत्या सी स्नेकला अर्थ लागतोय का? बघा, इंडिपेंडंट झालं. मग ज्या वाक्यामध्ये इंडिपेंडंट आणि डिपेंडंट येतं त्याला म्हणायचं कंपाऊंड. कंपाऊंड मधला रूल असा आहे, आयएनजी लागलं, जेरंड असलं आणि महत्वाचा भाग म्हणजे त्याच्यामध्ये ऍडव्हर्ब येतं. ऍडव्हर्बला ओळखायचं कसं म्हणजे काय? ऍडव्हर्ब तुम्हाला खूप माहिती आहे पण अशी ऍडव्हर्ब तुम्हाला माहित नाहीत की जी आपल्याला आपल्यासाठी या वाक्यांमध्ये उपयोगी आहेत. कंपाऊंड ओळखण्यासाठी. कारण कंपाऊंड आणि कॉम्प्लेक्स दोन्ही सेमच दिसतात. का? अँगल तोच राहतो आपला. काय राहतो? अँगल. अँगल तो राहतो म्हणून आपल्याला काय करायचंय? त्याला मॉडिफाय करायचे. काय करायचे? मॉडिफाय करायचे. सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे फॅन बॉईज. सगळ्यांना माहिती आहे आपण सूत्र वापरतो. काय? फॅन बॉईज. लिहा FAN. बसा मॅडम. छान. थँक्यू. तुमचं नाव काय? फॅन बॉईज. F फॉर A अँड. त्याचं आपण काय करतो? फॅन. FAN लिहिलं का? फॅन. बॉईज लिहा BOYS. लिहिलं. F फॉर A अँड. कळलं का नाही मी काय बोलले? स्टँड फॉर. F स्टँड फॉर फॅन मध्ये. फॅनचं आपण काय करतोय? मॉडिफिकेशन करतोय. आता आपण ठरवलं ना मॉडिफाय करायचं. आपल्याला काय ओळखायचंय? हे सगळे कंजंक्शन आणि ऍडव्हर्ब बघायचे.
फॉर हे काय कंजंक्शन आहे. ए हे काय अँडला तयार झालेलं कंजंक्शन. कंजंक्शन विच कनेक्ट्स बोथ सेंटेन्सेस. आर यू ॲग्री विथ मी? जे जोडतात त्याला म्हणायचं कंजंक्शन. मग फॅन बॉईज याच्यामध्ये कंजंक्शन सगळी आली. FAN, N फॉर नॉर. नॉर म्हणजे नायदर नॉर, नॉर. पुढं बॉईज, बी म्हणजे बट, बट. O म्हणजे ऑर, Y म्हणजे यट, S म्हणजे सो. कंजंक्शन. ही कंजंक्शन आली की डोळे झाकून कंपाऊंड वाक्य आणि ING लागलेलं म्हणजे हे दोन सिम्पटम आहेत ओळखण्याचे की कंपाऊंड वाक्य आहे आपलं. बरोबर का चूक? बरोबर का चूक? लक्षात ठेवा. आता कॉम्प्लेक्स मध्ये हे लक्षात ठेवायचं, एकदम सोपी पद्धत आहे. तुम्हाला ही वाक्य आली आणि ती एकत्र ING असणारी असली की कंपाऊंड आहे. जेरंड तयार झाला. जेरंड म्हणजे इन्फिनिटिव्ह प्रकारात येतात, फायनाईट प्रकारात येतात. इन्फिनिटिव्ह म्हणजे काय सांगते तुम्हाला थोडक्यात बघा. मग अशी आपण कसं केलं? ही सिंग्स स्वीटली. तृतीय पुरुषी ही सिंग्स लागलं त्यामुळे त्याला काय झालं? क्रियापदाचं रूप बदललं. आय सिंग स्वीटली. बरोबर की नाही? म्हणजे इन्फिनिटिव्ह मध्ये बदल होतात. तुम्हाला माहिती आहे आपण जेव्हा टेन्स पाहतो, सिम्पल प्रेझेंट, प्रेझेंट कंटिन्युअस, त्याचबरोबर प्रेझेंट परफेक्ट आणि मग परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स, हे 4 उपप्रकार आहेत. कशाचे? प्रेझेंटचे. मग हे जेव्हा येतात की नाही तेव्हा तुम्हाला मी मगाशी बोलले होते A and D याच्यामध्ये द हे डेफिनेट आर्टिकल आहे. डेफिनेट म्हणजे द सन, द मून, द युनिव्हर्स, याला काही पर्याय नाही त्यामुळे डेफिनेट आहे. आणि सिम्पल प्रेझेंटला तुम्हाला प्रश्न असा विचारला जाईल 4 पर्यायांमध्ये कोणता काळ आहे. मग 4 पर्यायामध्ये इनडेफिनेट टेन्स जर असं दिलं तर तुम्ही नेमके फसणार. तुम्हाला लक्षात येणार नाही की हाच सिम्पल प्रेझेंट आहे. आलं का लक्षात? कृती तीच आहे, फक्त नावं बदलली आहेत. ही नावं बदलली म्हणजे तुम्हाला चकवणारे प्रश्न तयार झाले. वाक्य सोपंच आहे, फक्त काय दिलाय प्रकार? येस, इनडेफिनेट टेन्स ओळखा. इनडेफिनेट, कंटिन्युअस, परफेक्ट असं दिलं जाईल. मग सिम्पल प्रेझेंटला नाव काय दुसरं? इनडेफिनेट टेन्स. इनडेफिनेट टेन्स. आपण टेन्सकडे गेलो का टेन्सकडे? सगळ्या गोविंद्या झाल्या का काय? नाही झाला गोविंद्या? नाही. भूक लागली आहे का? लागली आहे का? लागली असेल तर परत फळ्याकडे पाठवेल. लागली आहे का? नाही. लक्षात ठेवा. आता आपण टेन्सकडे चाललोय. विदाउट एनी टेन्शन वी कॅन सी टेन्स. टाइम आणि ऍक्शन. काय आहे? टाइम आणि ऍक्शन. इफ आय से, बघा आता मी म्हटलं आय डू होमवर्क. बरोबर का चूक? ही डू होमवर्क. बरोबर का चूक? बरोबर म्हणताय? फटके देईन. चूक. ही डज होमवर्क. अलर्टनेस ठेवा. म्हणजे काय? प्रेझेंट टेन्सला आपण लक्षात ठेवणार, त्यालाच नाव इनडेफिनेट टेन्स. प्रेझेंट टेन्स म्हणजे आय डू, प्रेझेंट कंटिन्युअस म्हणजे आय एम डुईंग. लक्षात ठेवा. पुढे आला प्रेझेंट परफेक्ट म्हणजे आय हॅव डन. बरोबर का चूक? बरोबर का चूक? कसं काय चूक? फटकी देऊ का मी? प्रेझेंट चाललाय टेन्स. फटकी दे रे मागच्या, त्याला एक फटका दे. फटका दे, फटका दे त्याला एक जोरात फटका. आपण प्रेझेंट बघतोय, प्रेझेंटचे 4 उपप्रकार पाहतोय. लक्ष द्या माझ्याकडे, सगळ्यांचं लक्ष पाहिजे. आय डू पाहतोय आपण. आय डू होमवर्क, आय डू, आय एम डुईंग, आय हॅव डन. खाली काय आलं? परफेक्ट कंटिन्युअस. आय हॅव बीन डुईंग. बरोबर का चूक? चला पास्टकडे चला. आय डिड, आय डिड, आय वॉज डुईंग. बरोबर का चूक? पुढे आय हॅड डन. खालचं बोला. आय हॅड डन, आय हॅड बीन डुईंग. बरोबर का चूक? बरोबर नाही म्हणायचं. फटके देईन मी. विचारणार आहे सगळ्यांना नंतर. हे याच्यातलं विचारणार आहे, तुम्हाला विचारणार आहे. तुम्ही खूप स्मार्ट आहात तुम्हीच. त्यामुळे लक्षात ठेवा. चाललोय आपण फ्युचरकडे. आय विल डू. पुढे बोला. आय विल डुईंग, आय विल बी. पुढे आय विल हॅव का हॅड, हॅव बीन डुईंग. बरोबर का चूक? डुईंग. झाले का 4 प्रकार? प्रत्येकाचे 4 उपप्रश्न झाले म्हणजे 12 काळ झाले. झाले का? झाले का? याच्यासाठी आपले V1 V2 170 तयार पाहिजेत. मगाशी मी सांगितलंय V1 V2 V3 पाहिजेत तयार. आणि 23 असे शोधायचे की ते 23 मध्ये बदलले जातात. मला शोधून नंतर मॅडमला होमवर्क टाकायचा आहे. मी सगळा होमवर्क दिलाय, नुसतं सोडून द्यायचं नाही. आम्ही मुलांचे होमवर्क बघतो
आम्ही 6 वाजेपर्यंत मॅडमला सांगितलं, 8 वाजल्यापासून 11 वाजेपर्यंत आम्ही स्कॉलरशिप मुलांची घेतोय. तेव्हा कुठं आमची मुलं बोर्डात येतात. बोर्डात येतात म्हणजे एकेका शाळेचे 15-20 मुलं बोर्डात येतात. लक्षात ठेवा. कधी होतं हे शक्य? बाय प्रॅक्टिस, बाय डुईंग थिंग अगेन अँड अगेन. अगेन काय त्यालाच म्हणायचं रिडेव्हलप, रिजॉईन म्हणजे आपला प्रिफिक्स तयार झाला. री म्हणजे अगेन, इन म्हणजे रुईन, इन म्हणजे अर्धवट काम, इनकम्प्लीट. कळलं का? त्याला अर्थ आहे. म्हणजेच काय, तुम्हाला असे प्रश्न जे जे येणार आहेत ते मी सगळे सांगितले. 15च्या 15 प्रश्न तुम्हाला कसे येणार आहेत ते मी सांगितलेत. तुम्हाला फक्त काय करायचंय? वर्क हार्ड. काय करायचंय? वर्क हार्ड. टेन्स घेतले, सगळं घेतलं. आता एक श्वास घ्या सगळ्यांनी. काय काय घेतलंय? डोळे बंद करा तुमचे. अजिबात मला खिडकीतून पाहू नका, नाही तर फटके देईल. आणि डोळ्यांच्या दोन्ही भुवयांच्या मध्ये कॉन्सन्ट्रेट करा. कॉन्सन्ट्रेट करा म्हणजे मध्ये एकाग्रता वाढवण्यासाठी लांब श्वास चालू ठेवा आणि मनामध्ये एक पॉझिटिव्हनेस आणा. ती जी पॉझिटिव्हनेस तुम्हाला तारणार आहे किंवा मारणार आहे. आपण जे जे वाचाल ते सकाळी वाचलेलं संध्याकाळी रिवाईज करता आलं पाहिजे आपल्याला. रिवाईजमध्ये नोट्स काढता आल्या पाहिजेत. नोट्स या खूप छोट्या असल्या पाहिजेत. आणि रोज येणारा दिवस हा चॅलेंजेस घेऊन येणारा आहे. लक्षात ठेवा. कधीही स्वतःला कमी समजू नका आणि कधीही अहंकार किंवा न्यूनगंडता न आणता अहंगंड आणू नका. मधल्या स्टेजवर थांबा. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे तुमचा कॉन्फिडन्स लेवल वाढवण्यासाठी अगेन यू आर डुईंग प्रॅक्टिस अँड इट विल बी हेल्पफुल फॉर एव्हरीवन बिकॉज कॉम्पिटेटिव्ह एरा इज गोइंग देअर अँड यू विल बी सोल ऑफ दॅट कंटेंट. एक श्वास घ्या आणि डोळे उघडा. ओपन युअर गाईज. बघा किती फ्रेश वाटतंय. वाटतंय का फ्रेश? वाटतंय का? औरा. औरा म्हणजे काय? स्वतःला आवरा नाही, औरा. AURI. बरोबर? नाही बरोबर. लगेच काय बरोबर? AURA. सगळ्यालाच बरोबर नाही म्हणायचं. त्याच्यासाठी आपली मतं तयार झाली पाहिजे. बोथ साईड. आलं लक्षात? भरल्यासारखं वाटतंय का? भरल्यासारखं वाटतंय का? जे आधीच मायासारखे भरलेत त्यांना नाही वाटणार, म्हणजे हलकेत त्यांना वाटेल. बरोबर? बर. सगळं कळलंय तुम्हाला? मडकं ह्याला हात लावा. कोणाचा भाग गरम लागतो इथे? हात वर करा. त्याने खरं बोलायचं, खोटं नाही. हा भाग कोणाला गरम लागला त्याने हात वर करा. मला लागला गरम. येस, गरम लागतोय का बघा. फील करा. फील. फील म्हणजे काय? हा ब्रेन आहे ना, हा ब्रेनच सगळं करणार आहे. लागतोय का गरम? इतर वेळी हात लावून बघा. तो तुम्हाला गार लागणार. जेव्हा तुम्ही इनपुट करता ना तेव्हा तुमच्या सगळ्या सिस्टीम तयार होत असतात. मग आय हॅव गिवन लॉट ऑफ ट्रिक्स अँड मेथोडॉलॉजी ऑफ इंग्लिश बाय डुईंग, डील विथ ॲक्टिव्हिटी. ऑल्सो कॉन्टेक्स्ट घेतलाय मी. आणि तो कोणता कॉन्टेक्स्ट घेतलाय? कन्सेप्टवर घेतलाय. लक्षात ठेवा. आणि हा कन्सेप्ट तुम्हाला आशय स्पष्ट करायला लावणार आहे. लक्षात ठेवा. आणि आशय कळला ना तुम्हाला, त्यासाठी रीडिंग वाढवा, वोकॅब्युलरी वाढवा आणि डू एक्सरसाइज अँड इट विल बी हेल्पफुल. आय थिंक आय विल बी स्टॉप हिअर. कारण कुठेतरी थांबता आलं पाहिजे. नाही तर तुम्ही मला असं म्हणाल, चला आता जावा तुम्ही, असं करा, असं म्हणाल नाही ना? ओके. थँक्स फॉर एव्हरीवन.